राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ज्ञान वैराग्य संपूर्णान् हरिभक्ति परायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे संप्रदाय प्रवर्तकान्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। तस्मै नमोऽस्तु निरुपाधि कृपाकुलाय श्री गोपराजतनयाय गुरुत्तमाय, यः कारयन् निजजनं स्वयमेव भक्तिं तस्याति तुष्यति यथा परमोपकर्तुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। वैराग्यादिगुणैर्नृणां हितकरं भक्त्यैकतानात्मकं विज्ञानादिगुणाकरं शुभकरं श्रीप्रेमिकेन्द्रात्मकं श्रीकृष्णार्चनतत्परं सुखकरं वेदोक्तधर्मात्मकं श्रीमन्तं मुरलीधरं गुरुवरं ध्यायामि सर्वात्मकम्। मुरली मण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं यद्यस्तपादं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं प्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ஸ்ரீ அப்பதியான மாதுரி சகி சமேத ஸ்ரீ பிரேமிகவர்தனுடைய பரமானுகிரகத்தினால
நமக்கு இன்றைய தினம் துருவ சரித்திரத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நம் சத்குருநாதருடைய ஒரு கிருபையினாலும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. குருவனுடைய மகிமை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டார். ந குரோர் அதிகம் தத்துவம் ந குரோர் அதிகம் தபஹா ந குரோர் அதிகம் ஞானம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. குருவை காட்டிலும் உலகத்துல வேற எதுவும் உயர்ந்தது இல்லை. உயர்ந்த தத்துவம் அப்படின்னுட்டா அது குருதான் அப்படின்னு சொல்றது. ஞானம் அப்படிங்கிறதும் குருவை காட்டிலும் சிறந்தது வேற எதுவும் கிடையாது. அப்பேற்பட்ட குருவுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னுட்டா வேதமே எதை காட்டுறது நமக்கு அப்படின்னுட்டா வேதம் ஹரிசப்தத்தோட தொடங்குறது. ஹரிஹி ஓம் அப்படிதான் வேதம் தொடங்குறது. ஆனா அந்த ஹரிசப்தத்துக்கும் முன்னாடி எதை சொல்றா? நாம இன்னைக்கே ஒரு வேத பாராயணத்தை போய் பார்க்கிறோம் அப்படின்னுட்டா வேதம் படித்த அந்த விற்பனர்கள் அந்தனர்கள் வேதத்தை துவங்கும் பொழுது ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹா அப்படின்னு குருவை நமஸ்கரிச்சுட்டு தான் ஹரிஹி ஓம்னு ஹரிசப்தத்தையே சொல்றான். அப்ப வேதத்துக்கும் ஆதியில இருக்கக்கூடியது குரு அப்படிங்கிறது தெரியாது. குருநாதரை காட்டிலும் உயர்ந்த தத்துவம், குருநாதரை காட்டிலும் பரம் பிராபியம் அப்படிங்கிறது உலகத்துல வேற எதுவும் கிடையாது. தைரியமா சொல்லலாம், நான் அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சாச்சா? எப்ப குருவை அடைஞ்சுட்டோம் அப்படின்னுட்டா நீ அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சுட்டியாப்பா, கட்டாயம் அடைஞ்சுட்டேன்னு தைரியமா சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு குருவை அடையிற வரைக்கும் தான், ஒரு சத்குருவை அடையிற வரைக்கும் தான் நாம் நம் வாழ்க்கைக்கு பாத்தியப்பட்டிருக்கோம். எப்ப ஒரு குரு சத்குருவினிடத்துல நம்மளை ஒப்படைச்சுட்டோமோ அதற்கப்புறம் நம் வாழ்க்கையை நடத்துறது அவர். அவர் என்ன சிந்தனை பண்ணி அவர் என்ன நம்மளை நடத்தணும்னு நினைக்கிறாரோ அதுபடிதான் நம் வாழ்க்கை போகிறது. அதனால குருவை அடைஞ்ச தினத்திலிருந்து நமக்கு உலகத்துல வேற எதையும் நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அதற்கப்புறம் நம் பொறுப்பை பூர்ணமா குரு பார்த்துக்கிறார். ஒண்ணு நம்ம பண்ண வேண்டியதுக்கு என்ன, அந்த குருநாதரிடத்துல பூர்ண விசுவாசத்தோட நாமே ஒப்படைக்கணும். அவரிடத்துல நம்மளை நாமே ஒப்படைச்சுட்டோம்னா அப்புறம் அவர் நம்மளை பூர்ணமா நம் பொருட்டு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை அவர் பார்த்துக்கிறார். அவர் நம்ம நல்ல வழியில கொண்டு போறார். அப்படி ஒப்படைக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை. ஒன்னு ஸ்ரத்தை, ஒன்னு விசுவாசம். குருவனுடைய வாக்குல ஸ்ரத்தை, குருவனிடத்துல விசுவாசம், இது ரெண்டும் வேணும். குரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை விடாம பண்றதுங்கிற ஸ்ரத்தையும், நம்ம குரு காப்பாத்துவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை, இது ரெண்டும் இருந்துடுத்தோம்னாக்க அவரு உலகத்துல நாம் உலகத்தை நினைச்சு பயப்பட வேண்டிய, ஒரு குரு பக்தன் உலகத்தை நினைச்சு பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவர் காட்டின வழி என்னைக்காவது நம்மள நிறையத்துல கொண்டு போய் விடுவோம். அவர் காட்டின வழி எங்கேயாவது அதுல பாதாளத்துல தள்ளுமோ? அவர் காட்டின வழியே நமக்கு ஸ்ரேயச கொடுக்கறதுக்காகத்தானே. வேதத்துல குருவனுடைய மகிமையை எடுத்து சொல்லும் பொழுதே என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேட்டுட்டா, குருவே பகவானுடைய ஹஸ்தம் அப்படிங்கிறா. ஏன்னா அயம் மே ஹஸ்தோ பகவான் அயம் மே பகவத்தரா அப்படின்னு இந்த ஹஸ்தம் நித்தியம் ஆராதனை பண்ணி பகவானுக்கு பூஜை பண்ணி இது பகவானை காட்டிலும் சிறந்ததாவே ஆயிடுத்து. எதுனா குரு பகவானுடைய கைகள் அப்படிங்கிறதுனால பகவான் எப்போ ஒரு ஜீவனை தன்னிடத்துல சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அப்ப யாரா இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைய தூக்கி அப்படி கொண்டாடணும்னா முதல்ல கையை தானே நீட்டுறோம். அப்படி கையை நீட்டினா தானே அதுல அந்த குழந்தைய ஏத்திக்கிறோம். அப்ப அந்த கையா இருக்கிறது யார் அப்படின்னுட்டா குரு. மேல பகவானோ எங்கேயோ இருக்கான், ஜீவாத்மாக்களான நாமும் எங்கேயோ இருக்கோம். நமக்கு பகவானை தெரியல, பகவானுக்கோ நம்ம இடத்துல வரணும்னா நமக்கு அத்தனை பக்குவம் இல்லை. அப்ப பகவான் ஒரு இடமும் ஜீவாத்மாவான நாம் ஒரு இடமும் இருக்கும் பொழுது நடுப்புற நமக்கும் பகவானுக்கும் நடுவில் இருந்துட்டு நம்ம பரிசுத்தமாக்கி பகவானுடைய சரணத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறது குருநாதரை காட்டிலும் வேற யார்? அப்ப நாம் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் என்ன அப்படின்னுட்டா, குருவனுடைய வாக்குல எந்தவித ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம நம்பிக்கை வரணும்.
குரு நமக்கு நல்லத்தான் சொல்லுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தீவிரமா இருக்கணும். அடுத்தது சொல்றார், குருவனுடைய வாக்குல நம்பிக்கை, குருவனுடைய வாக்குல ஸ்ரத்த, குரு மேல நம்பிக்கை அப்படிங்கிற இது ரெண்டும் இருந்துருத்துன்னா நாம் பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் பண்ணினவர்களாக ஆயிட்டோம். இது ஒன்னே போரும். உலகத்திலையும் சரி, இகத்திலையும் சரி, பரத்திலையும் சரி நம்மளை சௌக்கியமா வச்சிடும். குரு பக்தி அப்படிங்கிறது தெய்வ பக்தியை காட்டிலும் சிறந்தது அப்படிங்கிறது பல குருமார்களுடைய சரித்திரத்திலேயே தெரியுது. குரு நினைச்சுட்டார் அப்படின்னுட்டா அவருடைய கடாட்ச மாத்திரத்தினால நம்மளை சர்வஜனா பண்ணிடுவார். நம்மளை சர்வா ஏன்னாக்க அவரே சர்வாந்தரியாமையா இருக்கார். குருவை காட்டிலும் ஒரு பரதெய்வம் கிடையாது. அவர் நம்மளை சர்வஜனா பண்ணி இகலோகத்துக்கும் சரி பரலோகத்துக்கும் சரி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல சிரேயசை ஏற்படுத்தி கொடுத்துடுவார் அப்படிங்கிறதுக்கே பல சரித்திரங்கள் பிரமாணம். அதுல ரொம்ப பிரசித்தமான சரித்திரம் அப்படின்னு எடுத்துனுட்டா ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுடைய சரித்திரத்தை. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு 4 சிஷ்யர்கள் ரொம்ப பிரதானம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒருவர் பத்மபாதர் அப்படிங்கிற மகாத்மா, இன்னொருவர் சுரேஸ்வராச்சாரியர் அப்படிங்கிற பெரியவர், இன்னொருவர் ஹஸ்தாமலகர் அப்படிங்கிறவர், இன்னொருவர் ஆனந்தகிரி தோட்டகாச்சாரியர் அப்படின்னு யார் நாம் இன்னைக்கு பிரசித்தமா தோட்டகாஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்றோமோ. விதிதாகில சாஸ்திர சுதா ஜலதே மஹிதோபனிஷத் கதிதார்த்த நிதே ஹிருதயே கலயே விமலம் சரணம் சரணம் பவ சங்கர தேசிகமே சரணம். ஹிருதயே கலையே விமலம் சரணம் பவ சங்கர தேசிகமே சரணம் அப்படின்னு இன்னைக்கு தோட்டகாஷ்டகம்னு யாரை கேட்டாலும் தெரியும் இல்லையா? இந்த ஸ்தோத்திரம் குருவனுடைய மகிமையை சொல்லக்கூடியதான ஒரு ஸ்தோத்திரம். அப்பேற்பட்ட இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பண்ணின ஆனந்தகிரி அப்படிங்கிறவருடைய சரித்திரம் தான் குருவனுடைய குரு பக்தியினுடைய ஒரு ஏற்றத்தை காட்டுறது. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு இந்த பிரதான சிஷ்யர்கள்ங்கிறத மாத்திரம் இல்லாம பல சிஷ்யர்கள் உண்டு. அத்வைத சம்பிரதாயத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணின, அத்வைத சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணின ஆச்சாரியாள். அத்வைத சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணின ஆச்சாரியாளுங்கிறதுனாலே ஒரு சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணணும் அப்படின்னுட்டா அதுக்கு ஆதாரமான கிரந்த ரச்சனைகள் எல்லாம் பண்ணணும். எப்ப அந்த கிரந்த ரச்சனை எல்லாம் பண்ணிட்டாரோ அது 1000 பேர் 2000 பேர்னு பல சிஷ்யர்களுக்கு அதை பாடம் சொல்லி வைக்கணும். ஏன்னா அப்படி பாடம் சொல்லி வச்சாதானே அது ஒருத்தரிடத்துல இருந்து சிஷ்யி பிரசிஷ்யி தட்சிஷ்யின்னு ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து இன்னொருவர், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொருவர், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொருவர்னு போகும். அப்ப அத மாதிரி பாடம் சொல்லி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. நித்தியம் பாடம் நடக்கும் கங்கக்கரையில. கங்கக்கரையில நித்தியம் பாடம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது எத்தனைக்கு எத்தனை தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோ அத்தனைக்கு எத்தனை அவரிடத்துல ஒரே ஒரு சிஷ்யர் தோட்டகாச்சாரியர் இவர் இருக்கார். ஒன்றும் இவர் பாடத்துக்கு தினமுமே பாடத்துக்கு வந்தாலும் கூட என்ன பண்ணுவார்னா குருநாதருடைய முகோல்லாசம், குருநாதருடைய முகம் எப்படி இருக்கு, குருநாதர் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறார், குருநாதரை பேசும் பொழுது அவருடைய வாய் எப்படி இருக்கு, குருநாதர் பேசும் பொழுது அவருடைய அங்கச்சேஷ்டை எப்படி இருக்கு, குருநாதர் நின்னா எப்படி இருக்கு, குருநாதர் நடந்தா, இதை கவனிச்சுட்டு இருப்பாரே தவிர்த்து ஒரு நாளும் அவர் சொன்ன பாடத்தை கேட்டாராங்கிறது தெரியல. இது அங்க இருக்கிறவா எல்லாருக்குமே தெரியறது. அவருடைய ஒரு வேலையே என்னன்னா பொழுது விடியும் பொழுது குருக்கு முன்னாடி எழுந்து குரு கைங்கரியத்துக்கு தயாரா இருப்பார். பொழுது சாயும் பொழுது குரு படித்துன்றதுக்கு அப்புறம் தாம் எடுத்துப்பார். ஒரு நாள் கூட இவர் எழுந்தோ இவர் உறங்கியோ பகவத்பாதால் பார்த்தது கிடையாது. ஏன்னா பகவத்பாதால் எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி தாழ்ந்து நடுவார், பகவத்பாதால் படுத்துன்றதுக்கு அப்புறம் தான் தாம் படுத்துப்பார். அப்படி நாள் பூரா குரு சிந்தனம் குரு கைங்கரியத்தை காட்டிலும் வேற எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாத ஒரு ஜீவனம், ரொம்ப உயர்ந்த வாழ்க்கை. ஏன்னா நமக்கு உலகத்திலேயே கிடைக்கக்கூடிய ஒரே அவலம்பனம் குருநாதர் தானே. ஏதோ தெய்வம் அப்படின்னு விட்டாலும் கூட நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியறதில்ல, நம்மளோட பேசுறதில்லை. நாம் நம்பிக்கையினால மாத்திரம்தான் தெய்வத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்பிக்கையை தவிர்த்து நமக்கும் தெய்வத்துக்கும் வேற எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஆனா குருநாதரும் நம் கண்ணுக்கு முன்னாடி பிரத்யட்சமா தெரிகிறார்.
நம்மளுடைய அல்பமான திருஷ்டிக்கு கூட குரு தெரியறாருங்கிறச்சே அவரை விட்டுட்டு நாம் வேற எதையாவது பிடிச்சோண்டோம்னா கையில இருக்கக்கூடிய பெரிய தங்க கட்டியை விட்டுட்டு ஒரு சாதாரண கல்லுக்கு ஒருத்தன் ஆசைப்பட்டு போனாங்கிற கதையானா போயிடும். நமக்கு கையில தங்கமே இருக்கு. அப்ப எதற்காக சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னுட்டா, குருநாதர் அவ்வளவு குரு கைங்கரியத்துல ஒரு ஸ்ரத்தையும் குருநாதரிடத்துல ஒரு பிரேமையும், அப்படி ஒரு குரு பக்தியினோடையுமே இவருடைய நாட்கள் பயின்றிருக்கே தவிர்த்து இவர் ஒன்றும் பாடம் பெருசா பாடத்துல கவனிச்சு அதை நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அதை ஏதாவது விசாரம் பண்ணி, என்ன சாதாரண பாடம் படிக்கிற மாதிரி கிடையாது சாஸ்திர பாடம் அப்படிங்கிறது. அதுல நிறைய கேள்விகள் ஏற்படும், நிறைய சந்தேகங்கள் குழப்பங்கள் உண்டாகும். அதை தான் போய் தனியா படிச்சு தனக்கு அதுல எத்தனை குழப்பங்கள் ஏற்படுறது சந்தேகங்கள் ஏற்படுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதை குறிச்சு எடுத்துட்டு வந்து அதை குருநாதர் இடத்துல உட்காந்து திருப்பி அவரிடத்துல இருந்து கேட்டு அவரிடத்துல இருந்து அதை தெரிஞ்சு இவ்வளவு வேலை இருக்கு சாஸ்திர பாடத்துல. ஏதோ விளையாட்டா உட்காந்து அவர் ஒரு தடவை சொன்னார், நாம 2 தடவை சொன்னோம், அப்புறம் 10 தடவை நாம ஒரு வாட்டி படிச்சோம், நெட்ருவா எடுத்து மனப்பாடமா எடுத்து விட்டாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. அதனால அந்த காலத்திலயோ போர்டோ இல்ல ரெக்கார்டிங் ஃபெசிலிட்டியோலாம் கிடையாது இல்லையா. அதனால அவர் சொல்லும் பொழுதே ரொம்ப ஸ்ரத்தையா குறிப்பெடுத்துடணும். அப்ப குறிப்பெடுத்துக்க விட்டுட்டோம் அப்படின்னுட்டா அதுக்கப்புறம் கிடைக்காது. அதனால ரொம்ப தீவிரமா எல்லாரும் பாடத்தை குறிப்பெடுத்துண்டு பாடத்துல ரொம்ப கவனத்தோட எல்லாரும் இருந்துருக்கா. அப்படி இருந்துருக்கும் பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு நாள் காலமே தன்னுடைய அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் முடிச்சார் ஆச்சாரியால். முடிச்சுட்டு கங்கக்கரையிலேருந்து கிளம்பி எங்க பாடம் சொல்லுவாரோ, நிச்சயம் ஒரு மண்டபத்துல பாட சொல்றதுங்கிறது வழக்கம். அதனால எந்த மண்டபத்துல பாட சொல்லுவாரோ அந்த மண்டபத்துக்கு கிளம்பி வந்துட்டார். ஆச்சாரியால் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் ஆச்சாரியால் முன்னாடி நாள் உடித்து கலைந்த அந்த வஸ்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்து அதை ரொம்ப சுத்தம் பண்ணி அதை தேய்ச்சு அதை தோச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. எனக்கு காஷாய வஸ்திரம் தானே, இதுல அழுக்கப்பட்டா கூட தெரிய போறது இல்லை. ஆனாலும் கூட அந்த காஷாய வஸ்திரத்தை நன்னா 1க்கு 2 தடவை 3 தடவை நன்னா அந்த கங்கை ஜலத்துல அலசி அதை நன்னா கல்லுல அடிச்சு துவச்சு அதுக்கு நன்னா பிரஷ் கிஷ் எல்லாம் போட்டு நாரெல்லாம் போட்டு அதை தேய்ச்சு அதை நன்னா உதறி அதை வெயில்ல உணர்த்தி காய வச்சு அயன் பண்ணா போல மடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கார் இவர் கங்கை கரையிலே. அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு மண்டபம், அந்த மண்டபத்துல தான் பாடம் நடக்கிறது. இவர் அங்கேருந்து குருநாதர் பாடம் சொல்றதெல்லாம் பார்த்துட்டே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கார். இப்படி இருக்கிற சமயம் குருநாதர் பாடத்துக்கு வந்து உட்காந்தாச்சு. உட்கார்ந்ததுமே மங்களாச்சரணம் அப்படிங்கிற மங்கள ஸ்லோகம் உண்டு, அதை சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம். உடனே ஆரம்பிக்கலாமேன்னா அன்னைக்கு ஏதோ ஆச்சாரியால் உட்கார்ந்துட்டே இருக்கார், ஒன்றும் பாடம் துவங்கலை. எல்லாரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்துக்கிறா. யாராவது ஒருத்தர் வர வேண்டியது மிஸ் ஆகிடுத்தா, எல்லாரும் தானே வந்து சேர்ந்துட்டோம், ஒன்றும் பாடம் ஆரம்பிக்கலையே குருநாதால், காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்துட்டே இருக்கா. பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது ஒருத்தருக்கு தைரியம் வந்துடுத்து. கொஞ்சம் ஆச்சாரியாலை பார்த்து கேட்டுட்டார், எல்லாருமே வந்துட்டோமே, ஏன் ஒன்றும் பாடம் ஆரம்பிக்கலை, யாராவது வர வேண்டியது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டது. ஆச்சாரியாள், உனக்கு கிரி வரணுமே அப்படின்னுட்டார். உனக்கு கிரி வரணுமே அப்படின்னதும் அவெல்லாம் சிரிக்க கூடாதுன்னு தான் இருந்தா, ஆனா கடுக்குன்னு சிரிச்சுட்டா. கடுக்குன்னு சிரிச்சதுமே, ஏன்பா சிரிக்கிறதுக்கு என்ன, கிரி வரணுமேங்கிறதுல குருநாதா இதை நான் சொல்லணுங்கிறது கிடையாது, இருந்தாலும் தேவரீர் கேட்டுட்டீர் அதனால சொல்றேன். சாஸ்திர பாடம் அப்படிங்கிறது விளையாட்டு இல்லை. ஏன்னா அதை படிச்சுட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சுலபம் கிடையாது. புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். படிச்சு மறுபடியும் மறந்து திருப்பியும் படிச்சு திருப்பியும் மறந்து திருப்பியும் படிச்சு அப்புறம் அதுல இருக்கக்கூடிய சந்தேகம்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ ஓரளவாவது ஏறும். அப்படி இருக்க இவரோ பாடத்தை கவனிக்கிறதே கிடையாது. நாமளும் பார்க்கிறோம், ஒரு நாள் கூட பாடத்தை கவனிச்சதா தெரியல, ஒரு நாள் கூட ஒரு புஸ்தகத்துல ஒரு ஓலைச்சுவடியில நோட்ஸ் எழுதின்றதா தெரியல. நாங்க இத்தனை கேள்வி கேட்கிறோம் பாடத்துல, ஒரு நாள் கூட உங்களிடத்துல கேள்வி கேட்டது இல்லை. அவருக்கு எப்படி ஏன் இந்த பாடம்லாம் அவருக்காக காத்துன்னு இருக்கிறது எனக்கு என்னவோ வியர்த்தம்னு தோன்றது அப்படின்னா. அப்படி சொன்னதுமே பகவத் பாதாளுக்கு கருணை உள்ள வந்துருச்சு. என்ன கருணைன்னு, இத்தனை நாள் நானே கதின்னு ஒரு குழந்தை இருக்கான், உலகம் தெரியாதவனுக்கு வரவா போறவாருடைய பேச்சுல கவனம் கிடையாது, என்னுடைய திருமுக மண்டலத்துல அது சந்தோஷம், என்னுடைய சந்தோஷம் என்னவோ அதுக்காகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைக்கு
முட்டாள் பட்டமா வரணும். அப்ப குருவை நம்பினவன் ஒருத்தன் முட்டாள்னு ஆயிடுவானா? குருவை நம்பினதனுடைய பலன் முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறதா? அப்படின்னா ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு கருணை அவரை மீறி உள்ள வந்துடுச்சு. அந்த கருணை மாத்திரம் போருமா, அதுக்கு மேல வேணும் வேண்டாம். ஆச்சாரியால் கருணையோட கட்டாட்சம் பண்ணி, அப்பா இவனுக்கு சர்வ வித்யையும் வரட்டும், இவ்வளவு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆச்சாரியாலோட கருணை மாத்திரம் போரும். அது என்ன வேலை பண்ணிடுத்து அப்படின்னுட்டா, இன்னைக்கு நமக்கு சுரேஸ்வராச்சாரியரை தெரியுமோ தெரியலையோ, இன்னைக்கு நமக்கு பத்மபாதரை தெரியுமோ தெரியலையோ, இன்னைக்கு நமக்கு ஹஸ்தாமலகரை தெரியுமோ தெரியலையோ, ஆனா தோட்டகாச்சாரியரை எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா தோட்டகாச்சாரியர் தோட்டகாஷ்டகம் பண்ணினவர், தோட்டகாச்சாரியர் தோட்டகாஷ்டகம் பண்ணினவர். யாருக்கும் தோட்டகாஷ்டகம் தெரியாத குழந்தைகளே கிடையாது, தோட்டகாஷ்டகம் தெரியாத பெரியவாளே கிடையாது. எப்ப ஆச்சாரியால சேவிக்கிறனாலும் ஒரே ஸ்தோத்திரம். விதிதாகில சாஸ்திர சுதா ஜலதே மகிதோபனிஷத் கதிதார்த்த நிதே ஹிருதயே கலயே விமலம் சரணம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம். அழகான ஸ்தோத்திரம். கருணா வருணாலய அப்படின்னு பாடுறார். அவரை மாதிரி ஒரு கருணை வேற யாருக்கு வரும்? ஒரு அல்பனை கூட உயர் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சுடுறாரு. கருணா வருணாலய பாலயமாம் பவசாகர துக்க விதூனர். கருணா வருணாலயன்னு கொண்டாடுறார். ஹிருதயே கலையே விமலம் சரணம். அது ஒண்ணு போருமா? உலகத்திலேயே பெரிய தியானம் எது? நிர்குணமா தியானம் பண்ணு, சகுனமா என்ன வேணாலும் பண்ணு. ஒரு தியானத்துக்கு ஈடு வேற எதுவும் ஆகாது குரு சரண தியானம்ங்கிறது. ஹிருதயே கலையே விமலம் சரணம் அப்படின்னா குரு கிருபை அப்படிங்கிறது ஒண்ணுக்கு பாத்திரம் ஆயிட்டோம்னா உலகத்துல வேற எதையும் நாம் சாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதது வர வேண்டியது தானே வந்துடும். அந்த குருவனுடைய கிருபையோ எப்படி இருக்குன்னா பாத்திரா பாத்திர விசாரம் இல்லாம வருது. பகவத் கிருபை அப்படி கிடையாது. பகவத் கிருபைக்கு நாம் சத்பாத்திரமா இருக்கணும். சத்பாத்திரமா இருந்தாலும் கூட பகவான் கிருபை பண்ணுவானா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா நாம் சத்பாத்திரமாடுதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயங்கிறது மாத்திரம் இல்லாம, நாம் சத்பாத்திரமாயிடுறதுங்கிறது கடினமான விஷயங்கிறது மாத்திரம் இல்லாம, சத்பாத்திரமா இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய கிருபைக்கு பாத்திரமா இருக்கணுமே. பகவான் கருணை பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவுல நாம் இருக்கணுமே. அப்படி நாம் இருக்கோமா என்னங்கிறது தெரியாது. ஆனா குருவனுடைய கிருபை அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி பிராப்தமாறுதுன்னா, நம்ம பூர்ண அசத்தா இருந்தாலும் கூட அவர் கிருபைக்கு மாத்திரம் குறைவே இல்லை. அதுதான் மதுரகவி ஆழ்வார் கொண்டாடுறார். அவர் எப்படி கிருபை பண்ணுவார்னா, பயனன்னாகிலும் பாங்கள்ளராகிலும் செயல் நன்றாக திருத்தி பணி கொள்வார். அவருக்கு தெரியும் இந்த கேஸ் பிரயோஜனம் இல்லாதது அப்படின்னு. இவரால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. பயன் அண்ணாகிலும் பாங்கள்ளராகிலும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது இல்லாம விபரீதமான பிரயோஜனம். முழோ எல்லாம் எப்படி இருக்கேன்னா அப்படின்னு கேட்டான். நான் குருநாதர்கிட்ட போகிறது என்னவோ போயிட்டேன் பூர்வ புண்ணிய விசேஷத்தினால. ஆனா நான் இருக்கிறதோ என்னன்னா அங்க உட்கார்ந்துட்டு என்னென்ன பிரச்சனை உண்டோ எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கேன். அங்க எது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த விஷயத்துல போய் ரொம்ப மும்மரமா தோன்றது. ஐயோ இந்த தப்பு வேண்டாம் தானே சொல்லியிருக்கான்னு. ஆனா மனசை இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. மனசு திருப்பியும் பண்ணலாமே, என்ன இது யாருக்கும் தெரியாட்டி என்ன, எதுவும் தெரியாது தானேங்கிறது. அந்த மாதிரி தோஷமான மனசு இருக்கிறதுனால எது வேண்டாம்னு ஒதுக்கியிருக்கோ அந்த ஒரு விஷயத்துல பூர்ணமான ஈடுபாடோட இருந்துட்டு இருக்கேன். அது மாத்திரமா அப்படின்னா, அங்க யாரோட பழகினா பிரச்சனை வேண்டாம் ஒதுங்கிடணும். அவளோட போய் பேசி அவள்கிட்ட இந்த வம்பன் நான் இழுத்துட்டு வந்து அதை குருநாதர் தலையில கொண்டு வந்து கட்டி அப்படி ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, இது காயத்தினால என்ன, மனசால என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? எப்பொழுதுமே மனசால உபத்திரவம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எதை நினைக்காதுன்னு அதையே கரெக்டா பார்த்து நினைச்சுட்டு இருக்கேன்.
அதையே பார்த்து பார்த்து நினைச்சுண்டு உபத்திரவமான சிந்தனைகளோடய இருக்க, மனசாலையும் சரியில்லை, காயத்தினாலையும் சரியில்லை, வாக்குனாலையும் எதை பேச வேண்டாம்ங்கிறாரோ அதை கரெக்டா பார்த்து பார்த்து பேசிட்டு இருக்க, விடாம ஒரு வரி விடாம அதை சரியா பேசிட்டு இருக்க. வாக்குனாலையும் உபத்திரவம், மனசினாலையும் உபத்திரவம், காயத்தினாலையும் உபத்திரவம். எதுக்கு ஆசைப்படாதன்னோ அதுக்கு கரெக்டா மனசை ஆசைப்படுறது, பெருமைக்கும் புகழுக்கும் பொருளுக்கும் இதுக்கு ஆசை. இது வேண்டாமேன்னா ஆசைப்படுறதுக்கு மனசு. இப்படி ஆசைப்பட்டு இவ்வளவு தோஷயுக்தமா நான் இருக்கேங்கிறது அவருக்கு தெரியாது, அதனால பழைச்சேன். அப்படியான்னா 100% தெரியும், 100% தெரியும். ஆனாலும் கருணை, தெய்வம் இப்படி கருணை பண்ணுவோம்னா கட்டாயம் பண்ணாது. தோஷம் இருந்ததுன்னா அவிபக்வ கஷாயானாம் துர்தர்ஷோகம் குயோகினாம் அனுச்சுதே. துர்தர்ஷோகம்னு சொல்லிடுத்து, பக்குவம் இல்லாதவாளுக்கு நான் கிடைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுத்து. அவிபக்குவான்னா என்னன்னா தியானம் பண்ற மாதிரி வேஷம் போடுறது இல்ல, இவ்வளவு தோஷயுக்தமா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. பகவத் தியானம் தான் பண்றான், வாஸ்தவம் தான். ஆனா உள்ள கல்மசங்கள்லாம் தீரல. அவனுக்கு அல்பமான விஷயங்கள்ல ஆசை, அல்பமான காரியங்கள்ல பிரவருத்தி, அல்பமான விஷயத்தை பேசிட்டு இது இருந்துட்டே இருக்கு. ஆனா தியானம் பண்றவன் வாஸ்தவமா தியானம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். உனக்கு மனசுல தோன்றது, ஐயோ இந்த குணம்லாம் போனா நன்னாத்தானே இருக்கும், இது இருக்கேன்னு தோன்றது. ஆனா போக மாட்டேங்கிறது, இந்த குணம் ஒழிய மாட்டேங்கிறது. உனக்கு தவிக்கிறான், அல்பமான ஆசைகளோ விடல. இப்படி இருந்துட்டா பகவான் கிருபை பண்ணுவானா? ஒரு பொழுதும் பண்ண மாட்டான். திரும்பி தபஸ் பண்ணி வாப்பா அப்படின்னு விடுவான். ஆனா பயனன்னாகிலும் சரி, பயனா இல்லாததுதான் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு பக்கம் ஓரமா இருந்துட்டு போட்டோம், ஏதோ இங்க 100 பேர் சாப்பிட்டு இருக்கா, ஒருபடி அவன் நேத்திர அன்னம் போனா என்ன, சாப்பிட்டுட்டு போட்டுமே அப்படின்னு விட்டுடலாம். பயனன்னாகிலும் பரவாயில்ல. ஆனா பாங்கல்லராகிலும் பிரச்சனை வானால. எல்லா வம்பு தும்புக்கும் காரணமா இருந்தாலும் கூட செயல் நன்றாக திருத்தி பணி கொள்வான். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை கூட செயல் நன்றாக திருத்தி பண்ணிக்கொள்வோம். இன்னும் கருணை யார்கிட்ட குருநாதருக்கு அதிகமா ஏற்படும்னா, எவன் இப்படி அசத்தா இருக்கானோ அவனிடத்துல அதிகமா ஏற்படுமா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம ஆத்திலேயே 10 குழந்தை இருக்கு ஒரு அம்மாக்கு. 10 குழந்தையில ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் அசடு இக்கிழிப்பிச்சான் குழந்தையா இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகிட்ட தாயாருக்கு கருணை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த 9 குழந்தையும் அது வாழ்க்கையை பார்த்துடும். புத்திசாலித்தனம் இருக்கு, சாமர்த்தியம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. இந்த 9 குழந்தையும் அவ வாழ்க்கையை பார்த்துக்கக்கூடிய தெம்பு திறமை அவள்கிட்ட இருக்கு. ஆனா இதுக்கு இல்லையே. இத நாம் கைப்பிடிச்சு கூட்டுண்டு போய் நல்ல இடத்துல விட்டாதானே இது வாழும். அப்ப நாம் எப்படி இருக்க கத்துக்கணும்னா, இந்த 10வது குழந்தை இருக்கு பாருங்க, அம்மா கை பிடிச்சு கொண்டு போய் மேல விடணும். பயமே கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு. ஏன்னா தன்னுடைய திறமையினால வளரணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அது அம்மாவனுடைய கையை பிடிச்சுட்டே போயிடும். அதுபோல நம்முடைய ஒரு முயற்சியினால, சொந்த முயற்சி எடுத்துன்னு நான் பகவானை பார்க்கிறேன்னா குட்டிக்கரன் அடிக்க வேண்டியதான். திருப்பி 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 விழுந்து விழுந்து எழுந்துக்க வேண்டியதுதான். ஆனா ஒரு குருநாதருடைய கிருபையினாலே ஒருத்தனுக்கு பகவான் கிடைச்சுட்டான் அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கப்புறம் உலகத்துல வேற ஒண்ணும் அவன் சிரமப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. குரு சரணமே கதின்னு இருந்தா மாத்திரம் போறோம். அப்படி இல்லாதவனை கூட குருநாதர் அவன் அப்படி பண்ணிடுவான். அப்படி இருந்துட்டான்னா போரும். குரு கிருபையினால சர்வமும் தானே சித்தமாயிடும் அப்படிங்கிறது சர்வ நிச்சயமா தெரியறது. அல்பனா இருந்த பொழுதிலும் குருநாதருடைய ஒரு கடாட்சத்துக்கு பாத்திரம் ஆயிட்டோம் அப்படின்னுட்டா திருப்பியும் நமக்கு ஒரு கீழ்மையான வாழ்க்கைங்கிறதே கிடையாது. அதுதான் நம் குருநாதர் கீர்த்தனையில பாடுறார். குருவாயில் புலிவாயில் பட்டாடும் குருவாயில் பட்ட சீடனும் குருவருள் பெற்ற ஜகமும் பசுபக்ஷி மிருகங்களும் மீளவே மீளாது, இது சத்தியம் மீளவே மீளாது, இது சத்தியம் மீளவே மீளாது. சத்குருநாதன் பார்வையில் வீழ்ந்தவர்கள் மீண்டது தானுண்டோ, அல்லது மாண்டது தானுண்டோ. வீழ்ந்தவர்கள்
குருநாதன் பார்வையில விழுந்துட்டு திருப்பி அவ மோசம் போனா வாழ்க்கையிலன்னு ஒண்ணு வந்துடுமா? திருப்பி எப்படி ஆயிடுவான்னா அதுக்கப்புறம் அவ 10 பேரை பாகவதால ஆக்கக்கூடியவாளா போயிடுவாளாம். அவள் ஒரு தடவை குரு சங்கத்துக்கு, குருநாதருடைய சங்கத்துக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னுட்டா அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நாம் வெளில போகணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படாது. அது மாத்திரம் கிடையாது, குருநாதருடைய சங்கத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து அவன் 10 பேரை குரு சரணத்துல கொண்டு வந்து சேர்ப்பான், அப்படி ஆயிடுவான். அதுதான் சொல்றாரு இன்னொரு கீர்த்தனையில. ஆனா அல்பமான உலகத்துலதான் பிறந்தேன், ஆனா எப்ப குரு கிருபைக்கு பாத்திரம் ஆயிட்டேனோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த உலகத்துல போய் மாட்டிக்க மாட்டேன். சொல்ற தும்பி பிறந்தது நீரிலாகினும் தோன்றிய பிறகது விழுமோ, இறகு தோன்றிய பிறகது விழுமோ, அதுபோல் வம்புள்ள மாயையில் பிறந்தேன். தும்பி ஜலத்துலதான் பறக்கிறது, ஆனா அதுக்கு ரெக்க முளைச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி போய் ஜலத்துல விழுமான்னு ஒரு பொழுதும் விடாது. அதுபோல நானும் இந்த சம்சாரத்துல தான் பிறந்தேன். நான் எப்ப குரு கிருபை கிடைச்சுடுத்தோ அதுக்கப்புறம் இந்த சம்சாரம் என்ன பண்ணிடும், நான் என்ன பண்ணும் சம்சாரம்னு தைரியமா கேட்கிறார். ஏன்னா குரு வருள்ங்கிற ஒரு கவச்சம் வந்துடுத்தோம்னா, எனக்கு குரு வருள்னால நான் சிறந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் இந்த சம்சாரம் என்ன பண்ணும்? நம்பினால் நம்புங்கள் எனையே மறந்தேன், நான் இனி வீணான வாதத்தில் பொருந்தேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. எது தெரியாதுன்னா குருவனுடைய வாத அமிர்தத்தை கேட்டு என் காது அறியல இது வரைக்கும், குருவனுடைய திருமுகத்தை பார்த்தறியல என் கண் இது வரைக்கும், குருநாதருடைய நாமத்தை சொல்லி அறியல என்னுடைய வாக்கு இது வரைக்கும். அதனால எனக்கு இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா தெரிஞ்சுட்டு இருந்தது. ஆனா இப்ப குரு கிருபை கிடைச்சிடுத்து, இனிமே உலகத்துல எனக்கு வேற என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு? அது சொல்றார், நாவார தாரகமெனும் குருநாமம் உண்டு. சத்சங்கத்துக்கு போயிட்டான், குருநாதருடைய சரணத்தை போய் அடைந்துட்டான்னா நமக்கு வெளில வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அவ்வளோ டைட்டா இருக்குமா. கார்த்தால எழுந்ததும் நம்ம பிரேமிகவர்தனுக்கு பிரபோதனம் அதுல கலந்துட்டோம்னா, அப்புறம் பாகவத பாராயணம் இருக்கு, அப்புறம் ஹரே ராமாசரணம், அப்புறம் பிரேமிகவர்தனுக்கு சிருங்காரம், அப்புறம் பிரேமிகவர்தனுக்கு போகம், ஒரு விசிரமணம், மத்தியானம் நாம சங்கீர்த்தனம், சாயங்காலம் பிரவச்சனம், இப்படி மாத்தி 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 நமக்கு குரு விஷயமான சிந்தனை, பகவத் விஷயமான சிந்தனையிலேயே நம்மள வச்சுன்னா இருக்கார் அவர். ராமாயண பாகவத பாராயணம் உண்டு. ராமாயணம் இருக்கு, பாகவதம் இருக்கு. அதுலயும் அந்த ராமாயணத்தையும் பாகவதத்தையும் குருநாதருடைய திருவாக்கு மூலியமாவே கேட்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம். குருநாதன் அருளமுதம் கண்டு கொண்டு ஹரிநாம சதா கோஷண சம்பாஷண சதானந்த குருபதாரவிந்த கோமளம். அதை நினைக்கும் பொழுது உற்சாகம் வந்துடுமா. உலகத்துல எத்தனையோ கஷ்டம், நமக்கு உலக வாழ்க்கைனாலே கஷ்டங்கள் நிறைஞ்சதுதானே உலக வாழ்க்கை. அத்தனை கஷ்டம் இருந்தாலும் இத்தனை கஷ்டத்துக்கும் நடுப்புற குருவனுடைய சரண தியானம் ஒண்ணு இருக்கே, அதுதான் ஒவ்வொருத்தனையும் வாழ்க்கையில முன்னேற்றி கூட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கு. எல்லாரும் ஒடிஞ்சுனா விழுந்துடுவாங்க. குருவனுடைய வாக்கும் குருவனுடைய சரண தியானம் தான் அவன் வாழ்க்கையில முன்னேற்றி கொண்டு போயிட்டு இருக்கு. இல்லைன்னா எப்படி இந்த உலகத்துல இருந்து மீண்டு எழுந்துப்போம், எப்படி இந்த கஷ்டத்துல இருந்து மீண்டு எழுந்து போனா அவன் விழுந்துடுவான். அப்ப குரு பதாரவிந்த கோமளம், அதை நினைக்கும் பொழுதே கோலாகலம்னு பாடினார். அதை நினைச்சாலே உற்சாகம் வந்துடுறது. அப்புறம் கவலையே இல்லை உலகத்துல அப்படின்னுட்டா அப்பேற்பட்ட குரு கிருபை. என்ன எப்படி இது கிடைக்கிறதுனா, அவரு சாந்திக்கு இருப்பிடமா இருக்கார். அப்பேற்பட்ட சாந்திக்கு ஒரு ஸ்தானம் அவரா இருக்கிறதுனால நமக்கு அவரிடத்துல இந்த சாந்தி கிடைக்காது. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சாந்திய எத்தனை பண்ணினாலும் குறைக்க முடியாது. எப்ப தெரியும் அப்படின்னுட்டா, எத்தனையோ கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில குழைப்போமா இருப்போமா மாட்டோமான்னு தவிச்சுன்னு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஆசிரமத்துல திடீர்னு வந்து ஏதோ ஒரு ரீதியா அவர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சவர் சொன்னார், இங்க ஒரு ஆசிரமம் இருக்குப்பா வாப்பா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போனார். அப்படி போய் அங்க உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அமைதியா இருக்கு. யாருக்கு அது தெரியும்னா, யார் ரொம்ப தாபப்பட்டிருக்காளோ அவள் தான் தெரியும். நிறைய தண்ணி தாகம் எடுக்கிறவனுக்கு தானே ஜலத்தினுடைய அருமை தெரியும். வெயில்ல ரொம்ப நேரம் நடந்தவனுக்கு தானே நிழலுடைய அருமை தெரியும்.
படிப்பில்லாதவனுக்கு தானே படிப்பினுடைய அருமை தெரியும். அது போல யாருக்கு தெரியும், யாரு உலகத்துல மாட்டின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காளோ அவ அந்த குரு சரணத்துல அப்படி உக்காந்துண்டானா ஒன்னும் 10 நாள் இங்கே இருந்துடலாமே, இதுக்கப்புறம் எதுக்கு திருப்பி வெளில போவானே, எதுக்கு அத்தனை பிரச்சனையும் வாங்கி தான் தலையில தானே விட்டுப்பானே, இங்கே இருந்துடலாமேன்னு தோணி போகும். அப்படி ஒரு சாந்தி குருவனுடைய கட்டாட்சத்தினால குருவனுடைய சன்னிவேசத்திலேயே இருக்கு. அதனால சொல்றார், ஒருவன் எப்ப பூர்ணமாகறான், குரோ கடாட்ச மாத்திரேன பூர்ணோ பவதி மாணவஹ நகனேன ந கிருஹேன ந தியாகேன ச பந்துபிஹி குரோ கடாட்ச மாத்திரேன பூர்ணோ பவதி மாணவஹ. இதனால ஒருத்தன் பூர்ணமாகறான், குரு கடாட்சத்தினால்தான் பூர்ணமாகறான், வேற எதனாலையும் பூர்ணமாகிறது இல்லை. குருவை நம்பினவன் ஒரு காலம் விழ மாட்டான். குருவை நம்பினா சபரி, குரு வாக்க நம்பினா, குரு வாக்கள ஸ்ரத்தையோடு இருந்தா பகவான் ராமர் தரிசனம் கொடுத்தார். குரு கிட்ட போய் நின்னான். குரு கேட்டார், அம்மா நான் இன்னைக்கு இந்த லோகத்தை விட்டு பிரம்மலோகம் போக போறேன், உனக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டுக்கோ, இவ்வளவு நாள் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தியே, உனக்கு என்ன வேணுமோ என்கிட்ட கேட்டுக்கோ அப்படின்னா. சபரியை பார்த்து, சபரி வந்ததுலே ஒன்னும் கேட்டு அவள் அறியா, சின்ன குழந்தையா இருக்கும்பொழுது அப்படியே காட்டுல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்தவள் அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறவாளை பார்த்து ஏதோ அவளுக்கு மனசுல அந்த ஆசிரமவாசிகளை போல நானும் வாழணுமே அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு. இப்படி வந்ததும் அந்த குழந்தை நேரா அவளுக்கு ஏதாவது ரூட்ல கைங்கரியம் பண்ணணும் இல்லையா, அவ போற பாதைகள் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இது ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லாம நாள் பட இது நடக்கவே உடனே மதங்க மகரிஷிக்கு, யார் இந்த கைங்கரியங்கள்லாம் தினமும் பண்றா, அது போய் பாருங்க, அவளுக்கு தான் நம்ம இடத்துல தேவைப்படுறது ஏதாவது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த ஆசிரமவாசிகள் எல்லாம் நம்ம சபரியை பிடிச்சு குண்டு கட்டா தூக்கி மதங்கருக்கு முன்னாடி நிறுத்திட்டா. இதோ இந்த குழந்தை தான், அம்மா குழந்தை நீ யாரு, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சாமி, எங்கேருந்து வர அதுவும் தெரியாது சாமி, இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, இல்ல நீங்கள்லாம் தினமும் அப்படியே அந்த பம்பைக்கு நடந்து போறத பார்த்தேன், அது உங்க ஆறு ஓடுத அதுக்கு நடந்து போறத பார்த்தேன், நீங்க போற பாதையெல்லாம் கல்லு முள்ளா இருக்கு, நடக்க ஜோடு கூட போடாம நடக்கிறீங்க நீங்கெல்லாம், அது சுத்தம் பண்ணி வச்சா காலில் கல்லு குத்தாதேன்னு நினைச்சேன், தெரியாம போய் சுத்தம் பண்ணிட்டேன் சாமி, இனிமே அந்த காரியம் அந்த வேலை பக்கமே வரமாட்டேன், கவலைப்படாதமா, நீ பண்ணினது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது, நீ ரொம்ப பெரிய சேவை பண்ணிருக்க, உனக்கு யாராவது சொந்தக்கார ஒன்றும் கிடையாது சாமி, யாரும் கிடையாது சாமி, யாருக்கும் எனக்கு தெரியாது, என்னையும் யாருக்கும் தெரியாது, என்னவோ இந்த காட்டுல இருக்க, கவலைப்படாத, இனி நம்ம ஆசிரமத்திலேயே இருந்து நான் என்ன பண்றது சாமி, இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தியோ அதையே பண்ணிட்டு, அவ்வளவுதான். குருநாதரை பார்த்த அன்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு வார்த்தை, இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தியோ அதையே பண்ணிட்டு. இன்னைக்கு சபரிக்கு ரொம்ப வயசான பாட்டியா போயிட்டான். மதங்க மகரிஷி மோட்சத்துக்கு போறேன்னு சொல்றார். அவாவா வந்தா, ஒருத்தர் வந்த, சுவாமி எனக்கு நல்ல வாக் சித்தி ஏற்படணும், நான் எங்க போய் பேசினாலும் என் பேச்ச கேட்கறதுக்கு 10,000 பேர் 20,000 பேர்னு கூட்டம் கூடணும், அப்பேற்பட்ட வாக் சித்தி ஏற்படணும். ஒருத்தர் கேட்டார், எனக்கு நான் யார்கிட்ட பேசுறேனோ அவன் எனக்கு பதில் பேசக்கூடாது, அப்பேற்பட்ட வாக்குனால அடக்கக்கூடிய திறமை ஏற்படணும். இன்னொருத்தர் கேட்டா, எனக்கு அஷ்டமகா சித்தியும் கையில இருக்கணும். இன்னொருத்தர் கேட்டார், எனக்கு நிறைய பணம் வேணும். இன்னொருத்தர் கேட்டா, எனக்கு நல்லா உடுத்த உட சாப்பாடு கிடைக்கும், எல்லாம் தந்தேன் எடுத்துக்கோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். அவர் ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்காரு உள்ள, யாருக்கிட்ட இதை கொடுக்கலாம், யார்கிட்ட கொடுக்கலாம், அவெல்லாம் பாத்திரம் எது சரியான பாத்திரம், ஒன்னொன்னே கேட்கறது, இதுகிட்ட இதை கொடுக்க கூடாது, இதுகிட்ட இது கொடுக்க கூடாது, இதுகிட்ட இது கொடுக்க கூடாது, தள்ளிண்டே வரா. கடைசியா வாசல்ல கோலம் போட்டு இருக்கா இந்த சபரி பாட்டி. கோலம் போட்டு இருக்கிறச்சே ஆசிரமத்துக்குள்ள எல்லாரும் உள்ளெல்லாம் வரமாட்டான், வாசலோடத்தான் இருப்பா. உள்ள எல்லாரும் வேகமா உள்ளியும் வெள்ளியும் போயிட்டு வரத பார்த்து ஒரு பையன் சொன்னான், பாட்டி என்ன கோலம் போட்டு இருக்க, உள்ள என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியுமா உனக்கு? தெரியலையேப்பா, எனக்கு என்ன தெரியும், உள்ள நம்ம குருநாதர் மோட்சத்துக்கு போக போறாராம். கேட்டதான் அவளுக்கு கண்ணு எது போடப்படலன்னு கண்ணீர் வர்றது.
நம்மளை விட்டுட்டு போறாரு, நம்மளை விட்டுட்டு போறாரு, நம்மளை விட்டுட்டு போறாரு. எல்லாருக்கும் தேவையானதெல்லாம் கொடுத்தாச்சா? கொடுத்தாச்சு. எல்லாரும் அவளுக்கு வேண்டியதை கேட்டுட்டோம். இன்னும் சபரி இருக்கா போல இருக்கே, அவளை உள்ள கூப்பிடு. குருநாதருக்கே மனசுல எண்ணம் வருது. சபரி வந்தா பரம வினயத்தோட கையை கட்டி வாய் பொத்தி நிக்கிறா. சபரி, இன்னைக்கு நான் பூலோகத்தை விட்டுட்டு மேல் லோகத்துக்கு போலான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன். உனக்கு என்ன வேணுமா கேள். அவாவா ஒன்னொன்னு கேட்டுட்டு போனா, உனக்கு ஏதாவது வாழறதுக்கு தேவையா வேண்டிருக்குன்னா கேள், அதை கொடுக்கறேன். நான் சுப்பிரசன்னா இருக்கேன். சபரி கேட்டா, குருநாதா, நான் வந்த அன்னைக்கு எனக்கு என்ன தெரியும்? ஒன்றும் தெரியாது. அதே நிலைதான் இன்னைக்கு. எனக்கா என் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கோ, எனக்கா என் வாழ்க்கையில சாதிக்கிறதுக்கோ ஒன்றும் தெரியாது. உங்களால் அன்னைக்கு காப்பாற்றப்பட்டேன், இன்னி வரைக்கும் காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கேன், என்னைக்கும் காப்பாற்றப்படுவேன். நீங்க என்ன அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணுங்கன்னதும் மதங்களுக்கு தோணித்து இதுதான் பாத்திரம் அப்படின்னு. உடனே அந்த சபரிய பக்கத்துல கூப்பிட்டு ராம 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 நாமோபதேசம் பண்ணினார். பண்ணி, இது என்ன சுவாமி, என்ன குருநாதான், இதனுடைய பொருள் உன்னை தேடி தானே வரும். இதனுடைய பொருள் உன்னை தேடி தானே வரும்னு சொன்ன வார்த்தையில நம்பிக்கை. வார்த்தையில நம்பிக்கைன்னா ஏதோ குருநாதர் சொன்னார், வரக்கூடிய பொருள் தானே வந்துகிட்டோம் அப்படின்னு இல்லையா. நித்தியம் குருநாதர் வரும்னு சொன்னாரே, குருநாதர் வரும்னு சொன்னாரேன்னு அந்த பம்பாயா ஸ்தீர சம்பவம் அப்படின்னு பம்பா தீரத்துல பழுக்கக்கூடிய காய் பழங்கள் எல்லாம் பறிச்சுன்னு நித்தியம் வச்சுட்டு வாசல்ல குருநாதர் வரும்னு சொன்னாரே, வந்துடுத்தா, அதனுடைய பொருள் வந்துடுத்தா, அதனுடைய பொருள் வந்துடுத்தான்னு சத்தியமான எதிர்பார்ப்பு அது வேணுமா. குரு வார்த்தையில சத்தியமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும். அந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்துடுத்து அப்படின்னுட்டா, குரு வார்த்தைங்கிறது, குருவனுடைய வாக்குங்கிறது ஒரு நாளும் பொய் போகாது. கடைசியா எந்த ராம நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தாரோ அந்த ராமமே ததேகம் தாரக பிரம்ம ரூபம் அப்படின்னார். அந்த தாரக பிரம்ம ரூபமே நேரா கோதண்டபாணியா குந்தேந்தீவர சுந்தரவு அப்படின்னு இளைய பெருமாளோட கூட கோதண்டபாணியா சீர ஜடாதரனா சபரிபாட்டியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு நிற்கிறார். என்னாலும் கூட சபரியினுடைய குணம் எப்படி இருக்குன்னா, அங்க ராமரை கூட்டு உட்காத்தி வச்சுட்டு ராமருக்கு சேவையெல்லாம் பண்ணினா, லட்சுமணருக்கு சேவை பண்ணிட்டு என்ன பண்றான்னா, இதுக்கு என் குரு உட்காந்துட்டு இருந்த இடம், இங்கதான் குரு அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுவார், கார்த்தால இந்த பாதையாரம் ஸ்நானத்துக்கு போவார், இதான் எங்க குரு உட்காந்துட்ட ஆசனம், இதான் எங்க குரு உடுத்தின்ற மர உரி அப்படின்னு ஒன்னையும் காட்டுறான். அப்படி ஒரு குரு பித்து, குரு பக்தி. கடைசியா என்னன்னா, ராமருக்கு ஒரு பெருமை, ஜட்டாயுக்கும் மோட்சம் கொடுத்தவர்னு ஒரு பெருமை. இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, சபரி மோட்ச சாட்சி பூதா, சபரிக்கு மோட்சம் கொடுத்தாருங்கிறது பெருமை இல்லையா, சபரி மோட்சம் அடையறதுக்கு சாட்சியா இருந்தாருங்கிறது ராமருக்கு பெருமையா. ஏன்னா சபரிக்கு மோட்சம் யாரு கொடுத்தா? ராமர் கொடுக்கல, குரு கொடுத்துட்டார். குரு கொடுத்துட்டார். குரு எந்த லோகத்து தத்புண்ணியம் சபரி ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்றது. சபரி ஒரு புண்ணியமான ஸ்தானம் போனா எங்க குரு எங்க இருக்காரோ அந்த ஸ்தானத்துக்கு போயிட்டாராம். ஏன்னா சபரிக்கு தான் குருதான் தெய்வம். அப்ப குருவனுடைய வாக்குல ஸ்ரத்த இருந்தெடுத்தோம்னா பகவான் கடிச்சுட்டார். பார்த்தேன் இல்லையா, குருவனுடைய வாக்குல நம்பிக்கை. குருவனிடத்துல ஸ்ரத்த இருந்தா பகவான் கிடைச்சிடுவான். யாருக்குன்னா ஏகநாத சுவாமிக்கு. ஏகநாதருடைய குரு ஜனார்தன சுவாமி அப்படின்னு. ஜனார்தன சுவாமிக்கு அள்ளும் பகலும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். வருஷக்கணக்கான ஜனார்தன சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ணினா குரு எப்ப பாகவதமே சொல்றது, பிரயச்சதி குரு பிரீதோ வைகுண்டம் யோகி துர்லபம்னு, குரு சந்தோஷப்பட்டுட்டார் அப்படின்னுட்டா பகவானையே கொண்டு கையில கொடுத்துருவாருன்னு பாகவதம் சொல்றது இல்லையா. இந்த ஏகநாத சுவாமி விஷயத்துல ஜனார்தன சுவாமிக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் வந்துருது. இப்படி ஒரு குழந்தை கைங்கரியம் பண்ணுவான்னா, ஜனார்தன சுவாமி எவ்வளவு தூரம் அவருடைய குரு கைங்கரியத்துல ஸ்ரத்தைன்னா, ஜனார்தன சுவாமி சாதாரணமா ஏதோ ஒரு ஆசிரமம் வச்சுட்டு மகர்ஷி மாதிரி இருந்தவர் கிடையாது. ஒரு ராஜ்யத்தையே கட்டி ஆளக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருந்தது அவருக்கு. அப்பேற்பட்டவர் ஜனார்தன சுவாமி. அதனால என்னன்னா,
வரவு செலவுகள்லாம் கணக்கு நிறைய இருக்குமா. அந்த கணக்கெல்லாம் முத கொண்டு தான் போட்டு பார்த்துட்டு இருப்பார். இன்னைக்கு எவ்வளவு வரவு வந்தது, எவ்வளவு செலவாச்சு, என்னதுன்னு கணக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சே ஒரு நாள் ராத்திரி விடிய விடிய கணக்கு போட்டுட்டே இருக்கார். என்னவோ அடிக்கிறார், பேப்பரை தூக்கி போடுறார், திருப்பி எடுக்கிறார், திருப்பி கணக்கு போடுறார், திருப்பி அடிக்கிறார், பேப்பரை தூக்கி போடுறார். இதே நடந்துட்டு இருக்கு. ஜனார்தன சுவாமி அறையிலேருந்து பார்க்கிறார், என்ன இந்த பையன் ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கானே அப்பையிலேருந்து. ஏகா ராத்திரி நடுராத்திரி கூப்பிடுறார். என்ன குருநாதா? ஓடி வந்து, என்னவா ராத்திரி ஒன்றும் தூங்கலையா? எதையோ எழுதி எழுதி தள்ளின்னு இருக்கிய கீழே, என்ன ஆச்சு, என்ன பிரச்சனை, என்ன கஷ்டம் உனக்கு? இல்ல குருநாதா, ஒரு அரைக்கால் பைசா குறையிறது கணக்குல. அவ்வளவு குருவனுடைய வரவு செலவுல அவ்வளவு ஸ்ரத்தையா. அந்த கால பைசா எங்க இடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா, இப்படி ஒரு குரு பக்தி, குரு கைங்கரியத்துல இத்தனை ஒரு ஸ்ரத்த. ஜனார்தன சுவாமி பூஜைக்கு வந்துட்டாருன்னா சந்திரன், புஷ்பம், தாமூர் அத்தனையும் தயார். அது வேணும்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கைக்கு முன்னாடி இருக்கும். அப்படி ஒரு கைங்கரியம். இதாவது எப்படின்னா, குருநாதர் கேட்டு அதுக்கப்புறம் பண்றதுன்னு கிடையாது. குருவனுடைய ஹிருதயத்துல குறிப்பறிஞ்சு கைங்கரியம் பண்ணுவார். அப்படி கைங்கரியம் பண்றதுனால சந்தோஷப்பட்ட குருநாதர் என்ன உலகத்திலேயே ஒரு குருவால உயர்ந்ததா கொடுக்க முடியும்னா பகவானு தான். வேற யாராலையும் அதை கொடுக்க முடியாது. குருனால மாத்திரம்தான் அதை கொடுக்க முடியும். அதனால என்ன பண்ணினார்னா, தன்னுடைய ஆராதனா தெய்வமான தத்தாத்திரேய சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார், என் சிஷ்யனுக்கு தரிசனம் கொடு, என் சிஷ்யனுக்கு தரிசனம் கொடு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணதும் என்ன ஆச்சுன்னா, எப்ப நம்ம ஜனார்தன சுவாமியே கேட்டுட்டாரோ அப்புறம் தத்தாத்திரேயர் தரிசனமா கொடுக்காம இருப்பார். உடனே என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறார். இவர் காத்தால ஜனார்தன சுவாமி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். அவருக்கு பின்னாடி பூஜைக்கு அப்புறம் சமையலுக்கு மற்ற வேலைகளுக்கெல்லாம் தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதனால ஏகநாத சுவாமி துணியெல்லாம் தோச்சுண்டு, ஜனார்தன சுவாமிகளுடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் தோச்சுண்டு ஜலத்தை கையில் எடுத்துட்டு வரார். அவர் முன்னாடியே தத்தாத்திரேய சுவாமி கிட்ட பேசி வச்சுட்டார், இந்த மாதிரி நாளைக்கு காலத்தால தரிசனம் கொடுக்கணும் எல்லாம் பேசி வச்சுட்டதும் இப்ப அவருக்கு மனசுல ஒரே சந்தோஷம். எப்படி வரப்போறான் ஏகநாதன்னா, வரைச்சே குதிச்சுண்டு காணாததை கண்டுட்டோம், காணாததை கண்டுட்டோம், காணாததை கண்டுட்டோம் அப்படின்னு வரைச்சே குதிச்சுண்டு சந்தோஷமா வரப்போறார் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்க, என்ன ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப அப்படின்னுட்டா, என்ன ஆயிடுத்து இப்ப அப்படின்னுட்டா, தத்தாத்திரேய சுவாமி அங்க வந்து தரிசனம் கொடுக்கிறார். அப்படி கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆறுது அப்படின்னு கேட்டா, தத்தாத்திரேய சுவாமி தரிசனம் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம ஏகநாதர் வந்தார். வந்தார் எழுத்தாப்புல தத்தாத்திரேயர் சதுர்வேதமே நாயா அவருக்கு முன்னாடி நிக்கிறது. அப்படி நிற்கும் பொழுது அவர் வந்து கையில கமண்டலம், ஒரு கையில திரிசூலம், 3 தலையோட அப்படி ஞான முத்திரை அப்படி கையில காமிச்சுண்டு, சின்முத்திரையை கையில காமிச்சுண்டு அப்படி நிக்கிறார். அப்படி நிற்கும் பொழுது இவர் அப்படியே வந்தார். வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, தத்தாத்திரேய சுவாமி எழுத்தாப்புல பார்த்ததும் ஒரு புஷ்பத்தை பறிச்சார். பறிச்சு அப்படியே அவரை ஒரு பிரதட்சிணம் பண்ணினார். பிரதட்சிணம் பண்ணி தத்தாத்திரேய சுவாமிக்கு அந்த பூ அப்படி கையில அவருடைய சரணத்துல போட்டார். விழுந்து சேவிச்சார். நகர்ந்து போயிட்டான். ஏகநாதர் வரப்போறாரு அப்படிங்கிறச்சே அவர் காத்துன்னு இருக்கார். நீங்க ஆராதனை பண்ற பெருமாளை பார்த்துட்டேன், நீங்க ஆராதனை பண்ற பெருமாளை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல போறாருன்னு ஓடி வரார். ஓடி வந்தாலும் கூட அப்படி ஓடி வரப்போறாரு இவர் நினைச்சுட்டு இருக்கார். ஆனா யதார்த்தமா தினமே எப்படி வருவாரோ அப்படியே வந்தார். வந்து குருநாதரை பார்த்து விழுந்து சேவிச்சார். சேவிச்சுட்டு அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துட்டார், உள்ள போயிட்டார். அப்படி உள்ள போனதுமே இவருக்கு ஒன்றும் புரியல, இவருக்கு தரிசனம் ஆச்சா ஆகலையா அப்படின்னு. தரிசனம் ஆச்சா ஆகலையான்னு புரியல, யோசிச்சுட்டே இருக்கார். அந்த சமயமா கரெக்டா ஏகநாதரை பார்த்து கேட்டுட்டார். என்ன கேட்டாப்பா, நீ வரைச்ச ஏதாவது அதிசயம் பார்த்தியா அப்படின்னு. அதிசயம் பார்த்தியான்னு கேட்டார். இவருக்கு ஒன்றும் புரியல. என்ன அதிசயம் பார்த்தியா? உனக்கு பெருமாள் தரிசனம் கொடுத்தாரா, தத்தாத்திரேய சுவாமி தரிசனம் கொடுத்தாரா அப்படின்னதும், கொடுத்தாரே குருநாதா, கொடுத்தாரே குருநாதா அப்படிங்கிறார். கொடுத்தாரே, இவ்வளவு சாதாரணமா வரியே நீ, இவ்வளவு சாதாரணமா நீ வரியே, இது எப்படி பெருமாள் தரிசனம் கொடுத்தும் நீ எப்படி வர? எப்படி? எனக்கு உங்களை காட்டினும் ஒரு குரு, உங்களை காட்டினும் ஒரு தெய்வம் உலகத்துல உண்டா? அப்ப அவர் சொல்றார், குரு அமுச்சி குல தேவதா,
குரு மாதா குரு பிதா, குருவை காட்டின்னு ஒரு தாயார் உண்டா? கோட்டி மாதாக்கு குரு ஒருவரே சமானம். ஏன்னா அம்மாவாவது என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த பூத பாஞ்சபௌதிகமான இந்த சரீரத்துக்கு அன்னம் கொடுத்து இல்லை வளர்ப்பா. குருநாதரும் இந்த சரீரத்தையும் சேர்த்து தன்னுடைய ஆத்மாவையும் சேர்த்து புஷ்டி பண்றார். அதனால குரு கோட்டி மாதாக்கு சமானம், குரு கோட்டி பிதாக்கு சமானம். ஏன் ஒரு அப்பா இவனுக்கு உலகாயுதமான அறிவைத்தான் இந்த பயலுக்கு வளர்ப்பார். ஆனா குருநாதர் தெய்வீகமான ஞானத்தையே கொடுத்துடுவார். அதனால கோட்டி பிதாவுக்கு குரு சமானம், குருவே தெய்வம். அதத்தான் சொல்றார், குருவனுடைய சரணத்தை அடையாத வரைக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில சாந்தி கிடையாது. குரு சரணத்தை என்னைக்கு அடையிறானோ அன்னைக்குதான் ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில வாஸ்தவமா பிறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும். யார் இதை சொல்றா? குருவனுடைய சரணம் தான் சர்வஸ்ரேயசுக்கும் காரணம். குருதான், குரு அடைகிறதுனால்தான் ஒருத்தன் பூர்ணனாகிறான் அப்படின்னு யார் சொல்றாருன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணனே சொல்றார். பகவான் கிருஷ்ணனே சாட்சாத் சொல்றார். என்னன்னா, குருவனுடைய தரிசனத்தினால புமான் பூர்ணோ பவதி மானவஹ புமான் பூர்ண பிரசாந்தயே. குரு கிருபையினால்தான் ஒருத்தன் பூர்ண சாந்தி அடைகிறான், பூர்ணத்தை அடைகிறான் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு வாழ்க்கையில சின்ன வயசுல அவருடைய பாடசாலையில படிச்ச காலம். நம்ம குச்சேலன் இருக்கார், குச்சேலனும் கண்ணனும் தான் சேர்ந்து பாடசாலையில படிச்சான். குச்சேலன் இங்கெங்கேயோ தள்ளி ரொம்ப ஏழை. அவர் பேரே குச்சேலன்னு ஆயிடுது. ஒரு வஸ்திரமே அங்கிருந்து கிழிஞ்சிருக்குமா, அதனாலே அவருக்கு பேர் குச்சேலன்னு ஆயிடுது. அப்படி அந்த குச்சேலன் ஏழையா இருக்கிறவர் தன் ஆத்துல இருந்துட்டு நிம்மதியா அவருடைய அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பெரிய குடும்பம். அப்படி இருந்துட்டு இருக்கிறச்சு அடுத்த வேலைக்கு அண்ணன் கையில கிடையாது. அப்படி இருந்தாலும் கூட இவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னுட்டா, நிம்மதியா தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு பகவத் தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கார். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வயிறு குழையிறது, பசி. அவருடைய பத்னி வந்தா, குச்சேல பத்னி வந்தா, கிஞ்சிதன்னம் கிரகே நாஸ்தி, ஆத்துல கொஞ்சம் கூட அண்ணன் இல்லை. குழந்தைகள்லாம் தவிக்கிறா. அதுக்காக என்ன பண்ண சொல்றேமா, நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு பகவான் விதிச்சிருக்கானோ அது கிடைக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ண சொல்ற? அப்படி இல்லை, நீங்களோ அப்பப்ப கிருஷ்ணன் என் ஃப்ரெண்டு, கிருஷ்ணன் என் ஃப்ரெண்டு, கிருஷ்ணன் என் ஃப்ரெண்டுங்கிற. இந்த கிருஷ்ணன் துவாரகாதீசன் இல்லையா? என்ன போய் நம்ம கிருஷ்ணன்ட்ட பணத்தை கொடுன்னு அல்பமா கேட்டு வர சொல்றியா? நான் போய் பணம் வேணும்னு கிருஷ்ணன்ட்ட நின்னுடு வேணாம் என்ன அப்படி நிக்க சொல்றியா? அப்படி நிக்க சொல்லல, அவரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே. அவரை பார்த்தேன்னாக்க மனசுக்கு ஒரு சாந்தி கிடைக்குமே. வாஸ்தவம் தான், எனக்கும் ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு வரணும்னு ஆசையாத்தாமா இருக்கு. ஒன்னையும் குழந்தைகளையும் விட்டுட்டு எப்படி போறது? கவலைப்படாதே, நான் பாத்துக்கிறேன். குழந்தைகளை நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க கவலைப்படாதே, போயிட்டு வாங்க. வெறுங்கையோட எப்படி போவேன்மா? வெறுங்கையோட எப்படி போவேன்? உடனே 4 வீட்டுல கேட்டு கொஞ்சோண்டு அவள், ஒரு முஷ்டி அவள் கொண்டு வராளாம். முஷ்டி அவளுக்கு 4 வீட்டுல கேட்கிற அளவுக்கு அவளுடைய நிலைமை. ஒரு கைப்பிடி அவள் கொண்டு வரத்துக்கு வாழ முடியல. அப்படி கஷ்டப்படுற குடும்பம் எங்கேயோ 4 வீட்டுல கேட்டு ஒரு கைப்பிடி அவளை வாங்கிண்டா. வாங்கி கொண்டு வந்து அதை ஒரு மூட்டையில முடிச்சு அதை இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, தன்னுடைய ஒரு பை கையில வச்சுருக்காரு. அந்த பையில எடுத்து போட்டுட்டார், கிளம்பிட்டார். போற வழி நெடுக கிருஷ்ண சிந்தனை. துவாரகை வந்து சேர்ந்து விட்டார். துவாரகையில பார்த்தா மாட மாளிகை, கூட கோபுரங்கள் இருக்கு. கூட கோபுரமும் மாட மாளிகையுமா இருக்கக்கூடிய இந்த துவாரகையில வந்தா வர வழியில பாக்குறார் விசிட்டர்ஸ் ஹால் அப்படின்னு ஒரு ஹாலம். அந்த ஹால்ல கலிங்க தேசத்து ராஜா, வங்க தேசத்து ராஜா, மகத தேசத்து ராஜா அப்படின்னு அத்தனை ராஜாக்கள் காத்துன்னு இருக்கா. எல்லாரும் கிருஷ்ணனை பேட்டி காணுன்றதுக்காக இத்தனை பேர் காத்துன்னு இருக்கா. இவ்வளவு பேர் இப்படி இருந்தாலும் கூட இவர் பார்க்கிறார், இத்தனை பேர் இப்படி காத்துன்னு இருக்காரு, நமக்கு பகவத் தரிசனம் கிடைக்குமா அப்படின்னு. அப்படி நினைச்சுட்டே வரச்சே வாசல்ல 2 வாயில் காப்பாளர்கள் நின்னாலும் இவரை பார்த்தார். இவர் பார்த்ததும் இவருடைய கோலத்தை பார்த்தார். இவர் குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கார், சாதுவா தெரிகிறார். பட்டுன்னு கதவை அப்படி திறந்தா நீங்க தாராளமா உள்ள போகலாம்.
நான் யாரு என்ன எதுன்னு அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். ஏன்னா உங்களை போன்ற சாதுக்களை நிறுத்தி வச்சோம்னா எங்க பிரபு எங்களை உதச்சு விடுவார். அதனால தாராளமா உள்ள போகலாம் அப்படின்னு உள்ள விட்டார். சபையில பெரிய சிம்ஹாசனத்துல நம்ம கண்ணன் உட்கார்ந்து இருக்கான். இவர் அப்ப மெதுவா உள்ள வரா. பெரிய பெரிய பிரமுகர்கள்லாம் எதிர்த்தாப்புல இருக்கா. இவருக்கு உள்ள வரத்துக்கே ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு. ரொம்ப நம்மளை காட்டிலும் ரொம்ப பெரியவாள்லாம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கா. ரொம்ப நாகரீகமா இருக்கிறவாள்லாம் ரொம்ப உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. நமக்கு உள்ள போறதுக்கே போலாமா வேண்டாமான்னு தோணும் இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கு. ஆனா இவர் உள்ள வரார். இவர் முகம் தெரிஞ்சு, இவர் நிழல் தெரிஞ்சுதான். தெரிந்ததுதான் தாமதம். ஆசனத்தை விட்டு இறங்கினான் கண்ணன். கட 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 கடன்னு ஓடி வந்து ரொம்ப பிரியத்தோட அப்படி கட்டி இறுக்கமா காடமா ஒரு ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டான். அவருக்கே ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு. கிருஷ்ணா என்னை விட்டுடு, என்னை விட்டுடு, இப்படிதான் பண்ணாத, எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு, என்னை விட்டுடுங்கிற அவ்வளவு கூச்சப்படுறார். ஆனா கண்ணனும் விடுறதா தெரியல. அப்படி இருக்கி அத்தனை நட்பான், அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. அப்படி ஆளுங்க நம்ம நின்று இவ்வளவு நாள் ஆச்சா என்னை பார்க்க வரத்துக்கு, உனக்கு இவ்வளவு நாள் ஆச்சா, எனக்கோ வேற வழி கிடையாது, ராஜாவா மாட்டினுட்டேன். ஆனா நீ அப்படி இல்லையே, நீ இருக்கிற எனக்கு தெரியாது, ஆனா நான் இருக்கிற இடம் உனக்கு தெரியும் இல்லையா? என்ன பார்க்க கூடாதுன்னு உனக்கு என்ன அப்படி ஒரு சங்கல்பம்? அப்படிலாம் இல்லை கிருஷ்ணா, அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. உன்னை பார்க்கணும்னு இன்னைக்கு ஆசையா தோணித்து ஓடி வந்தேன் அப்படின்னு ஓடி வந்தார். உடனே அந்த அவரை கூட்டன் வந்து சிம்மாசனத்துல அமர்த்தினார். எங்க கையை தட்டினார். ஹே சத்யா, ஹே ருக்மிணி, ஹே ஜாம்பவதி, ஹே காலிந்தி, எல்லாரையும் கூப்பிடுற. அஷ்ட மகிஷிகளும் வந்துட்டா. ஒருத்தர் அர்க்கியத்துக்கு ஜலம், பாத்தியத்துக்கு தீர்த்தம், ஆசமனியம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், நைவேத்தியம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தவருக்கு முன்னாடி நிறுத்தினா பாத பூஜை. யாருன்னா ஸ்ரீயப்பதியான பகவான் பாத பூஜை பண்றான். பாத பூஜை பண்ணி அவருக்கு எல்லா உபச்சாரங்களையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு உள்ள கொண்டு போற. இன்னைக்கு விசேஷமா இருக்கணும் சமையல், தடபடன்னு பண்ணு. அஷ்ட மகிஷிகளும் சேர்ந்துட்டு சமைக்கிறாளாம். பெருமாளே சொல்லிட்டார், அஷ்ட மகிஷிகளும் சேர்ந்துட்டு சமையல் கட்டுல சமையல் எல்லாம் நடந்து கொண்டு வந்தா. கண்ணனே உட்காந்து பரிமாறுறான். இதோ லட்டு ருக்மிணி ரொம்ப நன்னா பண்ணுவா சாப்பிடு. இந்த ஜாங்கிரி ஜாம்பவதி ரொம்ப நன்னா பண்ணுவா. இதோ இந்த வெந்நீர் குடி காலிந்தி வச்சது. இதோ இந்த மித்ரன் இருக்கா பாரு, அவ போலி ரொம்ப நன்னா தட்டுவா. அவ தட்டின போலி எனக்கு மறந்ததே கிடையாது. அந்த போலி சாப்பிடு, மித்ரவிந்தா பண்ணி கொடுத்து போலி சாப்பிடு. இப்படி உபச்சாரம் பண்ணி அந்தப்புறத்துக்கு கூட்டுண்டு வரா. எங்கன்னா எந்த அந்தப்புறத்துல யாரும் வரத்துக்கு யோசிப்பாளோ, எல்லாரும் வாசல்லே இருந்துதான் பேசுவா. அந்தப்புறத்துக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்க மாட்டா. ஏன்னா பகவானும் தாயாரும் பிரைவசியா உள்ள இருக்கிற இடம். அந்த அந்தப்புறத்துக்கு கையை பிடிச்சு கூட்டுண்டு வரா. அத்தனை அழகான அலங்காரம். அந்த அலங்கார மண்டபம், அந்த அலங்கார கிரகத்துக்கு நடப்புற பெரிய ஹம்சதுலிகா மஞ்சம். அந்த மஞ்சத்துல ஏத்தி நம்ம சுதாமாவை உக்காத்தி வச்சுட்டோம். அப்படி பார்க்கிறார். ருக்மிணி தாயார் கையில விசிறி எடுத்துன்னு வந்து நிக்கிறாளாம். இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வம் வருமா? கையில விசிறி எடுத்துன்னு வந்து நிக்கிறா ருக்மிணி தாயார். விசிறு சங்கோஜப்பட்டு நிக்கிறான். நம்ம சுதாமா விசிறு, நம்ம சுதாமா விசிறுறா தாயார். இவர் மெதுவா காலை பிடிச்சு விட்டுன்னு இருக்கார். காலை பிடிச்சு விட்டுண்டு, எப்படி இருக்க, கல்யாணம் ஆயிடுத்தா, குழந்தைகள்லாம் எப்படி இருக்கா, உன்னை எனக்கு பார்க்கணுங்கிறதுக்கே தோணல பத்தியா அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சான். 2 நண்பர்கள் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சேர்ந்துட்டானா. அப்புறம் பகல் போறது தெரியுமா, ராத்திரி போறது தெரியுமா, பேசுறா 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 பேசிகிட்டே இருக்கா. பேசிகிட்டே இருக்கிறச்சு பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வருது. பாடசாலை ஞாபகங்கள்லாம் வருது. பாடசாலை ஞாபகங்கள்லாம் வந்ததும் ஒரு சொல்றார், ஒரு நாள் நம்ம காட்டுக்கு போய் விறகெல்லாம் எடுக்க போனோம், சமைத்து தர்பையெல்லாம் எடுக்க போனோம். அன்னைக்கு சோடு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சதும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா? நீயும் நானும் அந்த மழையில நின்றுட்டு இருந்தோம். விறகு அப்புறம் அந்த தர்பை சமைத்து இது எல்லாத்தையும் கொண்டு அந்த பொந்து மரப்பொந்துக்குள்ள வச்சிருந்தோம். அடுத்த நாள் கார்த்தாலே குருநாதருக்கும் ஒரே கவலை. ராத்திரி போன குழந்தைகளை காணுமே, சாயங்காலம் போன குழந்தைகளை காணுமே, என்னவாச்சோ ஏதாச்சோ, இப்படி மழை பெய்யறதே, இருட்டி இருக்கே. அவரே வந்துட்டா. அவரே இவ்வளவு தூரம் வந்து இங்க பார்த்தா நம்ம சோன நனைஞ்சிருக்கோம். நனைஞ்சிருந்தது. இந்த நனைஞ்ச உடம்போது அவர் சரணத்துல விழுந்தோம்.
அந்த சமித்து தர்ப்ப மூட்டையெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தோம். என்னடா குழந்தைகளே, நீங்க நினைச்சிருக்கே இது காஞ்சிருக்கே, இது போனா போறது, நீங்க நிழல்ல இருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம மேல பரம கிருபையோட தன்மேல் வஸ்திரத்தையே எடுத்து நம்ம தலையை தோட்டி விட்டு நம்ம ஆசிரமத்துக்கு கூட்டுன்னு வந்தார். அன்னைக்கு அவர் ஒரு அனுகிரகம் பண்ணினார், ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு என்னைக்குமே சாந்திக்கு குறைவு வராது அப்படின்னு. அதுதான் இன்னைக்கு இத்தனை ராஜரீகத்துல மாட்டின்னு இருந்தும் எனக்கு சாந்தியா இருக்கேன்னா, என் சாந்திக்கு குறைவே இல்லை. தரித்திரத்துல இருந்தபடியும் கூட நீர் சாந்தியா இருக்கீர், உங்க சாந்திக்கும் குறைவே இல்லை. காரணம் குரு கிருபை. குரோர் அனுகிரகே நீவ புமான் பூர்ண பிரசாந்தையே. இந்த குரு அனுகிரகம் பண்ணிட்டாருன்னா வாழ்க்கை எந்த நிலையில தானா இருக்கட்டும், வாழ்க்கை எப்படி வேணா இருக்கட்டும், மனசுல நிம்மதிங்கிறது வேணும். கோடி கொட்டி இருந்தா கூட மனசுல நிம்மதி இல்லை அப்படின்னுட்டா பூர்ணமா இருக்காது வாழ்க்கை. ஆனா ஒண்ணு இல்லை, ஆனாலும் மனசு நிம்மதியா இருந்ததுன்னா வாழ்க்கை நிறைஞ்சு இருக்கும். அப்ப அந்த நிம்மதி வேணும்னா குரு சரணத்துக்கு வந்தா தான் கிடைக்கும். கதறி கதறி எப்ப ராமரை பார்ப்பேன், எப்ப லட்சுமணனை பார்ப்பேன், எப்ப பிராட்டிய பார்ப்பேன்னா கதறி ஓடி வந்தான். ஓடி வந்த பரதனுக்கு சித்திரக்கூடத்துல ராமரை பார்த்துட்டார், தசரதர குமாரனை பார்த்துட்டார், அண்ணாவை பார்த்துட்டார், சக்கரவர்த்தி திருமகனை பார்த்து எதுவும் தோணல. உட்டஜே ஆசீனம் ததருஷ பரதோ குரும் அப்படின்னு என்ன சொல்றார் அங்க வால்மீகி பகவான்? குருவை பார்த்தார். சின்முத்திரை அப்படி கையில வச்சுட்டு தட்சிணாமூர்த்தி போல உட்கார்ந்து எதிர்த்தாப்புல ரிஷி சமூகம். ராமச்சந்திர மூர்த்தி ரிஷிகளுக்கு குரு போல உட்கார்ந்து இருக்காங்க, தட்சிணாமூர்த்தி போல இருக்கான், சனகாதிகள் போல முன்னாடி ரிஷிகளும். அந்த ஆசிரமத்தை வாசல்ல, ராம ஆசிரமத்தை வாசல்ல கூரைக்கு கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்தா தட்சிணாமூர்த்தியே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் போல இருக்குங்கிறான். அப்ப குரு சரணத்துலதான் சாந்தி, குரு கிருபை இருந்தாதான் ஒருவன் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வநிச்சயமா தெரியுது. அப்படி இருக்கும் பொழுது பாகவதத்துல அங்கங்க குரு மகிமை தெரிஞ்சுட்டே வருது. பாகவதம் பூர்ணமா ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னுட்டா ஒரு குரு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கா. எங்க அப்படின்னுட்டா எங்க தெரிகிறார் ஒரு குருன்னா? ஆரம்பத்திலேருந்து தெரிஞ்சுட்டு வரார். யார் அப்படின்னா நாரதர் அப்படிங்கிறவர். முதல்ல பக்தி தேவி கொண்டாடும் பொழுதே ஜயதி ஜகதி மாயா யஸ்ய காயாதவஸ்தே யே 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 வசன ரச்சனமேகம் கேவலம் சாகலைய த்ருவபதமபி ஹாதோ யத்கிருபாதோ த்ருவோயம் சகல குஷல பாத்திரம் பிரம்மபுத்திரம் நதாஸ்மி. ஜயதி ஜகதி மாயா யஸ்ய காயாதவஸ்தேன்னு பிரஹ்லாதனுக்கு குரு நம்ம நாரதர் தான். நம்ம துருவசுவாமிக்கு குரு நாரதர் தான். ஏன் வியாசர் பாகவதம் எழுதுறதுக்கு காரணம் நாரதர் தான். ஏன் வால்மீகி ராமாயணம் எழுதுறதுக்கு காரணம் நம்ம நாரதர் தான். இப்படி பாகவதத்துல வர மகாபுருஷால் எல்லாருக்குமே குரு நம்ம நாரதர் தான் கிடைச்சு. நாரதரை போன்ற ஒரு குருநாதர் உலகத்துல கொண்டார். தியாகராஜருக்கு குரு நாரதர். பல கீர்த்தனைகள்ல நாரதரையே தன்னுடைய குருவா பாடுறார் தியாகராஜர். ஏன்னா அவதீர்ண புலர்லோகே வால்மீகிர் பகவான் முனி தியாகராஜஸ்வரூபேன வாரம் வாரம் மாமியம்னா தியாகராஜர் ஸ்தோத்திரமே பண்றார். வால்மீகி பகவானே தான் திருப்பி தியாகராஜரா அவதாரம் பண்ணினார். இப்போ அந்த வால்மீகி பகவானுக்கு எந்த நாரதர் குருவோ அதே நாரதர் தானே இந்த தியாகராஜருக்கும் குருவா இருப்பார். அப்படி பல மகாபுருஷால சத்கர்மால பிரேரணை பண்ணினது, பல மகாபுருஷாலுக்கு குருவா இருந்தது நாரதர் தான். அந்த நாரதருடைய மகிமைய பாகவதம் ரொம்ப விஸ்தாரமா காட்டுறது. பாகவதத்திலே சதுர்த்த ஸ்கந்தத்துல ஆரம்பத்துல தத்தாத்திரேயனுடைய சரித்திரம், அப்புறம் நரநாராயணர்களுடைய சரித்திரம், அப்புறம் தக்ஷ யஜ்ஞம் விஸ்தாரமா சொல்லி பிரியவிரத உத்தானபாதர்களுடைய சரித்திரத்தை மேல சொல்ல தொடங்குறார். பிரியவிரதங்கிறவர் மூத்தவர், உத்தானபாதன்கிறவர் இளையவர். ஆனா ஐயோ பாகவதம் எப்படி சொல்றது அப்படின்னுட்டா உத்தானபாதனுடைய சரித்திரத்தை முன்னாடி சொல்லி பிரியவிரதனுடைய சரித்திரத்தை பின்னாடி சொல்றது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு காரணம் சொல்றது என்ன வழக்கம் அப்படின்னுட்டா
இதுல பரம பாகவதோத்தமனான துருவனுடைய சரித்திரம் வருதுங்கிறதுனால துருவ சரித்திரத்தை சொல்லணும். ஒரு பாகவதோத்தமனுடைய சரித்திரத்தை சொல்லணும்னு ஸ்ரீ வியாசருக்கு ஹிருதயத்துல ஆசை வந்துடுத்து. உடனே துருவ சரித்திரத்தை சொன்னார், ஸ்ரீ சுகர் சொன்னார். இன்னொரு காரணம், தனக்கே பாகவதத்தை எழுதும்படி தூண்டினது ஸ்ரீ நாரதர் தான். அந்த நாரதருக்கு கிருதஜ்ஞதையை தெரிவிக்கிறார் போல நாரதர் மூலியமாக சத்கதி நல்ல லோகத்தை பகவானுடைய சரணத்தை அடைஞ்ச ஒரு குழந்தையினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லணும். அதுவே நாரதருக்கு பெரிய பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய கிருதஜ்ஞன்னு நினைச்சின்றதுனால துருவனுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து முன்னாடி சொல்றார். இன்னொரு காரணம், பாகவதத்தினுடைய விதியில பாகவத பாராயணம் பண்றவர்கள் துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இருக்கும் பொழுது பெரும்பாலும் பாராயணம் பண்ணக்கூடியவா எல்லாருக்கும் உபதேசம் ஆயிருக்குமான்னு கேட்ட இல்லையே. அப்ப என்ன பண்றான், பாகவதத்துல துருவனுடைய சரித்திரத்துல துருவனுக்கு ஸ்ரீ நாரதர் துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றார். தத்வாரா நாரதரே நமக்கும் குருவா அமையறார். நமக்கும் அந்த ஒரு விஷயம், அந்த ஒரு பாடத்தை, அந்த ஒரு பிரகரணத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கும் துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றாருங்கிறதுனால ஒரு குரு மகிமையை காட்டுறார் போலயே இந்த துருவ சரித்திரம் அமையிறது. இன்னொரு அழகான விஷயம், துருவ சரித்திரத்துல உலகத்துல நாம் ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடுத்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம், அந்த கஷ்டத்தை வச்சுட்டு அது பரிகாரம் பண்றேன்னு ஓடுவோம். பாகவதம் என்ன காட்டுறதுன்னா, வாழ்க்கையில கஷ்டம் வந்தா உடனே வாழ்க்கையை தொடர்ந்து கிருஷ்ணச்சரணத்தை பிடிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அப்ப வாழ்க்கைங்கிறது மாறி மாறி கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். கிருஷ்ணச்சரணம் தான் பூர்ண சாந்திக்கு இருப்பிடம். அதனால கிருஷ்ணச்சரணத்தை பிடிச்சுக்கோ. எப்படி துருவன் தான் வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னதும் போய் பகவானுடைய சரணத்தை பிடிச்சான். அப்படி பிடிச்சதுனால என்னாச்சுன்னா சர்வோத்தமமான மகாராஜாவா இருந்தான் கடைசி வரைக்கும். இன்னைக்கும் துருவசுவாமி 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 துருவ நட்சத்திரம் துருவ நட்சத்திரம்னு அவனை கொண்டாடுற அளவுக்கு பகவான் பண்ணிட்டான் இல்லையா. அப்ப வாழ்க்கையில நமக்கு வர கஷ்டத்துக்கெல்லாம் அல்பமா 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 ரெமெடி தேடாம அத்தனை கஷ்டத்துக்கும் ஒரே ரெமெடி கிருஷ்ணச்சரணம். அதனால அந்த கிருஷ்ணச்சரணத்தை போய் பிடிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறத காட்டுறதா துருவ சரித்திரம் அமையிறது. இன்னொன்னு நம்பிக்கையை நமக்கு கொடுக்கறதான ஒரு சரித்திரம். என்ன நம்பிக்கைன்னா, தீவிரமா பகவானை நினைச்சு ஒருத்தன் போனா வீட்டை திறந்து அப்படின்னுட்டா ஒரு காலம் அவன் நாசமாக மாட்டாங்கிறது துருவனுடைய சரித்திரத்திலேருந்து நாம் பார்க்கலாம். ஆனா உண்மையான தீவிரம் வேணும், உண்மையான வைராக்கியம் வேணும். இது ரெண்டும் இருந்து ஒருத்தன் கிரகத்தை தியாகம் பண்ணி பகவானை நம்பி ஒருத்தன் தன் வாழ்க்கையை துறந்தான்னுட்டா ஒரு நாளும் வீண் போக மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை துருவ சரித்திரம் காட்டுறது. இப்பேற்பட்ட ஒரு பெருமை துருவ சரித்திரத்துக்கு உண்டு. துருவ சரித்திரத்துக்கு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரதிசர்க்கத்தை பத்தி சொல்றார் ஒரு 7 ஸ்லோகத்தினால. சொல்லிட்டு மேல துருவ சரித்திரத்தை சொல்ல தொடங்குறார். ஜாயே உத்தான பாதஸ்ய சுனீதி சுருஜிஸ்தயோஹோ சுருச்சிஹி பிரேயசி பத்யுஹு நேதராயத் சுதோ த்ருவஹ ஏகதா சூச்சே புத்ரம் அங்கமாரோப்ய லாலயன் உத்தமம் நாருருக்ஷந்தம் த்ருவம் ராஜாப்யனந்தத. ஜாயே உத்தான பாதஸ்ய. உத்தானபாத மகாராஜாக்கு 2 பத்னி, சுனிச்சி சுனீதி அப்படிங்கிற. சுனீதி மூத்தவள், சுனிச்சி இளையவள். சுனிதி பேருக்கு ஏத்த மாதிரி பரமசாத்வியா, சுனீதி அப்படிங்கிறதுனால பேருக்கு ஏத்த மாதிரி பரமசாத்வியா இருக்கா. சுருச்சி அவ பேரே எப்படி இருக்குன்னா ஆசை. எப்ப ஆசை அதிகமாகிறதோ எது நல்லது எது கெடுதல்ங்கிறதே தெரியாம போயிடும். ஆசைப்படுறது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுங்கிறது ஆபத்து. அப்ப ஒருத்தி ஆசைக்கு அடிபணிஞ்சவளா இருக்கா, ஒருத்தி தர்மத்துக்கு அடிபணிஞ்சவளா இருக்கா. அப்படி 2 மனைவிகள். அதுல இந்த சுனீதிக்கு துருவன் அப்படின்னு குழந்தை, சுருச்சிக்கு உத்தமன் அப்படின்னு குழந்தை. 2 பேரும் ராஜ்யத்துலதான் இருந்துட்டு இருக்கா. உத்தானபாத மகாராஜா ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பர்ஹிஷ்மதிங்கிற தேசம் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கறச்சே சுருச்சி பிரேயசி பத்யுஹு அப்படிங்கிற ஆத்துக்காரனுக்கு ரொம்ப பிரியமா சுருச்சி கிட்ட. மனுஷனுக்கு நல்லது வேணுமா ஆசைப்படுறது வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல மனுஷன் எதை சூஸ் பண்ணுவான்னா ஆசையை தானே சூஸ் பண்ணுவான். நல்லதுதான் இருக்கட்டும், ஆனா எனக்கு இது ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா ஆசையை தானே சூஸ் பண்ணுவோம். அதுபோல
நம்ம உத்தானபாத மகாராஜாவுடைய மனசும் சுருச்சியின் இடத்துல எத்தனை ஈடுபட்டிருக்கோ அப்படி சுனிதியின் இடத்துல ஈடுபடல. அப்படி ஈடுபடாததுனால சுருச்சியே எப்பொழுதுமே பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கான். சுருச்சியினுடைய அந்த புறத்துக்கே போய் அவரோடையே பேசி சிரிச்சுட்டு பழகி இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் கூட சுனிதி பரமசாத்வி பதிபக்தியோட தான் இருந்துருக்கா. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு தலைமை தாங்கணும்னு ராஜாவை கேட்டுண்டா. நம்ம ராஜாவும் கிளம்பினார். சுனிதியின் இடத்துலையும் சொல்லியிருந்தார், சுருச்சியின் இடத்துலையும் சொல்லியிருந்தார், ரெண்டு பேரும் தயாராகிடுங்கள், இன்னைக்கு சாயங்காலம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு. இப்படி சொன்னதும் ரெண்டு பேரும் தயாராகிட்டா. சுனிதி ஆன் டைம்ல இருக்காள். அங்க ஆன் டைம்ல ராஜா வரத்துக்கு முன்னாடியே தேர்கிட்ட வந்து நிக்கிறா. ராஜா வந்தாச்சு. வந்து தேர்ல ஏறினது கிளம்பலாமா மகாராஜ் அப்படின்னு தேரோட்டி கேட்கிறான். இல்லப்பா இருந்தோ இரு, ஏன்னா சுருச்சி வந்துடட்டும். அவ வரா 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 வந்துட்டே இருக்காங்க. வரவே காணும். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ராஜா வந்து ஒரு மணி நேரம் கிட்ட ஆடுதுன்னு பார்ப்போமே. ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுத்து, இன்னும் அவளை வரக்கானோம். ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வரா வெள்ள வந்ததும் அப்பாடா வந்துட்டா, கொஞ்சம் நகர்ந்து உட்காருங்கிறான் ராஜா. அதுக்குள்ள பட்டுன்னு திரும்பி உள்ள போயிட்டா. உடனே ராஜா இறங்கி கடகடன்னு ஓடுறான். ஏமா சுருச்சி ஏன் உள்ள? அவ வந்தா நான் வரணுமா? அவன் பக்கத்துல வந்து உட்காந்துருப்பா, நானும் வந்து உட்காந்துப்பேனா அப்படிங்கிறா. உடனே ராஜாவுக்கு தோணித்து, நீ இதுக்கு வந்த கிளம்பிப்போ, உன்னை யாரு கூப்பிட்டா? வா சுருச்சி நீ மேலே ஏறி உட்கார் அப்படின்னு தேர்ல ஏத்திட்டு போயிட்டான். பார்த்தா சுனிதிக்கு தெரியறது ராஜாவுக்கு தன் இடத்துல பிரியம் அதிகமா இல்லை, சுருச்சியின் இடத்துல தான் பிரியம் அதிகமா இருக்கு. சுனிதிக்கு மனசுல தோன்றது என்ன தோன்றதுன்னா, தனக்கோ குழந்தை இருக்கான். நம்ம துருவன் இதெல்லாம் பார்த்து வளரப்படாது. ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தான்னா அவனுக்கு சுவாவமாவே ராஜாவின் இடத்துல ஒரு வெறுப்பு வந்துடும். அப்பா கேட்டவர் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தி வந்துடும். அதனால இதை நம்ம குழந்தை பார்த்து வளரக்கூடாது. இதை பார்த்து வளரக்கூடாதுன்னா நம்ம தான் ஒதுங்கி இருக்கணும். நம்ம தான் ஒதுங்கி இருக்கணும்னு நினைச்சுண்டா சுனிதி தானேயே தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்தஸ்தெல்லாம் சுருச்சியின் இடத்துல விட்டு கொடுத்துட்டு அவ பாட்டுக்கு ஒதுங்கி வந்துவிட்டா. அந்த அரண்மனையிலேயே கௌரவமா ஒரு ஓரமா ஒரு இடத்தை பார்த்து தங்கிண்டு, பக்கத்துல அந்த ஊர்லயே ஒரு இடத்துல கௌரவமான ஒரு ஸ்தானத்துல இருந்து இருக்கா. தான் குழந்தைய ஆனா நன்னா வளர்க்கிறான். அப்பாவை பார்த்து நான் கோள் சொல்லி, உங்க அப்பா சரி கிடையாது, உங்க அப்பாவோட பழகாத அப்படின்லாம் சொல்ற தாய் இல்லையா? ஒரு மகாராஜா அப்பாவை பத்தி பேசுறதே கிடையாது. குழந்தைய சத்விஷயமா எப்படி வளர்க்கணுமோ அப்படி வளர்த்துன்னு இருக்கான். குழந்தைக்கு பாடசாலையில போய் சேர்த்தா நல்ல வில்வித்த, நல்ல சஸ்திராபியாசங்கள், நல்ல சாஸ்திர அபியாசங்கள், சாஸ்திரத்திலையும் சஸ்திரத்திலையும் ரெண்டுத்திலையுமே நல்ல கைத்தேர்ந்தவனா குழந்தை பால்யத்திலேயே விளையும் பயிரும் முடகிலேன்னா சொல்லுவார். அதுபோல பால்யத்திலேயே சர்வ வித்யா பாரம்பத்தனா இருக்கான் நம்ம துருவன். எதை பாடத்தையும் 2 தடவை 3 தடவை சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்தா போறோம், கப்புன்னு பிடிச்சுருவான் அத்தனையும். எப்ப நன்னா படிக்கிற ஒரு பையன் இருந்தாலே அவனுக்கு ஸ்கூல்ல நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பான். நான் அத்தனை பேருக்குமே அது ஒரு கௌரவம் தான். நன்னா படிக்கிற பையனோட பழகிறதுங்கிறது தானே எல்லாரும் கௌரவமா நினைப்பான். அதனால அத்தனை குழந்தைகளும் துருவனுக்கே ஃப்ரெண்டா இருக்கா பாடசாலையில. இப்படி இருக்கக்கூடிய சமயம் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம துருவன் பாடசாலைக்கு காலத்தால சீக்கிரமா வந்துட்டான். பாடசாலைக்கு சீக்கிரமா வந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா, தினமே அந்த டைம் எப்ப சொல்லுவாளோ அப்பதான் வருவான். இன்னைக்கு சுனிதிக்கு ஏதோ வேலை போல இருக்கு. அதனால குழந்தை உன்னை இப்பயே போய் பாடசாலையில விட்டுட்டு நான் அந்த கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து விடுறேன், என்ன கொண்டு போய் பாடசாலையில விட்டா சரிமான்னு வந்துடுத்து. குழந்தை வந்ததுனால பாடசாலை வாசல்லையே ஒன்றும் திறக்கல, ஸ்கூல் ரூம் திறக்கல ஒன்றும். ஆனால் உட்காந்துட்டு இருக்கான். உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, ராஜாக்களுடைய குழந்தை படிக்கிற பாடசாலையில தானே துருவனை படிக்க வச்சிருக்கா. அதனால அத்தனை ராஜாக்களுடைய குழந்தையும் அங்கதான் வரும். அப்படி வரும்பொழுது ஒவ்வொரு பையனும் வரான். ராஜரீகமான வேலைகள் செய்யக்கூடியவாருடைய குழந்தை பேரும் அங்கதான் வருது. மந்திரி புள்ள வருவான், சேனாதிபதி புள்ள வருவான். அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய கத்திரியர்களுடைய மற்ற குழந்தைகள்லாம் என்ன உண்டோ அது எல்லாம் வரும். அப்படி வரா ஒற்றர்களுடைய புள்ள, தூதர்களுடைய புள்ள, இப்படி எல்லாரும் வர பார்க்கிறான் துருவன். என்னதான் பார்க்கிறான்னா, ஒவ்வொரு குழந்தையும் வரும் பொழுது அந்த குழந்தைய ஜம்முன்னு ஒரு தேர்ல கூட்டுண்டு வரா.
அவாவா அந்த காலத்துல, இந்த காலத்துல கார் மாதிரி, அந்த காலத்துல தேர். தேர்ல கூட்டுண்டு வரா. கூட்டுல வந்து அவாவா இறக்கி விடுறா. இறக்கி விடும்போது அந்த குழந்தைய கட்டி ஆலிங்கனம் பண்ணி அவனுடைய நெற்றியில முத்தம் கொடுத்து இந்த குழந்தையனுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் அவனை கொஞ்சம் பாடசாலைக்கு அனுப்புறான். இந்த துருவன் பார்த்துட்டே இருக்கான். எல்லாரும் உனக்கு ஃப்ரெண்டு தானே, அதனால அங்க வர அந்த பையனை பார்த்தாண்டே, இங்க வாப்பா, அவனை கூப்பிடுறான். அவனை கூப்பிட்டு, என்னடா துருவா, என்ன விஷயம், எதுக்கு கூப்பிட்ட? நீ யாரா அவனை கொண்டு வந்து கூப்பிட்டா? எங்க அம்மாடா. அது தெரிஞ்சது. இன்னொருத்தர் கூட வந்தாரே, அவர் யார்? அவர் எங்க அப்பாடா. அப்படியா, அப்பாவா? துருவனுக்கு அதுவே ரொம்ப புதுசா இருக்கான். அத்தனை குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே துருவனை கூப்பிட்டு இங்க தனியா வந்துட்டா சுனீதி. அப்பாங்கிற வார்த்தையே புதுசா இருக்கு துருவனுக்கு. சுனீதி அத்தனை முன்னாடியே கூட்டுண்டு வந்துட்டா இங்க. அதனால என்ன ஆச்சுன்னா, அவன் வரிசையா பார்த்துட்டு இருக்கானோ, ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் வரும்போது சந்திரவர்மன் ஒருத்தன் வந்தான், சூரியவர்மன் ஒருத்தன் வந்தான், இப்படி அத்தனை குழந்தைகளும் வரா. ஒவ்வொருத்தரும் அவ அப்பாவோட தான் வரா. கேட்கறான். கேட்டா எல்லாரும் இதையே சொன்னதும் அவனுக்கு கேட்கறதுக்கே கூச்சமா இருக்கு. ஒரே ஒரு பையனை மாத்திரம் கூப்பிட்டான். டேய், உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்பேன், நீ சிரிக்க கூடாது. எனக்கு தெரியாது வாஸ்தவமாவே, அதனாலதான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். உனக்கு தெரியாது என்னடா துருவா? இல்லடா, எனக்கு உண்மையாவே தெரியாது, அதனாலதான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். எனக்கு சிரிக்காம பதில் சொல்லுவியா? எனக்கு சிரிக்காம பதில் சொல்லுவியா? சொல்றேன்டா, சொல்றேன். அப்பாங்கிறவர் எல்லா குழந்தைக்கும் இருப்பாரா, இல்ல உங்களுக்கு சில பேருக்கு அம்மா மாத்திரம் இருப்பாளா? என்ன துருவா இப்படி கேட்டுட்ட? எல்லாருக்கும் அப்பா உண்டுடா. எனக்கு அப்பாவே இல்லையேடா, நான் எங்க அம்மாவோட தானே இருக்கேன். என்ன இப்படி சொல்லிட்ட? துருவனுக்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம், ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். என்ன, துருவன் ராஜா புள்ள அப்படின்னு. அந்த பையன் சொன்னா, இதோ வந்தாரே அந்த சந்திரவர்மன், இதோ போறானே சூரியவர்மன், இவளுடைய அப்பா எல்லாம் உங்க அப்பா கிட்ட தாண்டா கை கட்டி வேலை செய்யறா. உங்க அப்பா இந்த ஊருக்கே ராஜா. அப்படியா? எங்க அப்பா இந்த ஊருக்கே ராஜாவா? அதோப்பா எங்க அப்பா இருக்காரு. எங்க அப்பா கூட உங்க அப்பாவுடைய மந்திரிடா. அதோ வரவனுடைய அப்பா இருக்காரு, அவர் வந்து உங்க அப்பாவுடைய கஜானாவை பார்த்துக்கிறவர். அடுத்து சொன்னா, நம்ம சந்திரவர்மன் இருக்காரு, அவனுடைய அப்பா உங்க அப்பாவுடைய சேனாதிபதி. இங்க எல்லாருடைய அப்பாக்கும் அப்பா தலைவர்டா. அப்படியா? என் அப்பா தலைவரா? எங்கடா இருப்பாரு என் அப்பா? என் அப்பா எங்கடா இருப்பார்? அதோ தெரியறது பாரு, பெரிய மாளிகை. அந்த மாளிகையில 7 உபரிகைக்கு மேல ஒரு உபரிகை. அந்த அந்த 7வது ஃப்ளோர், அந்த ஃப்ளோர்ல கொடி பறக்கிறது. அது தெரியறதா, இங்க இருந்து அதை காட்டுறான். அந்த மாளிகையில சபா மண்டபத்துல சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு கம்பீரமா இருப்பார் உங்க அப்பா. எந்த குழந்தைக்கும் முதல்ல அப்பா இருக்காரான்னு குழந்தைக்கு தெரியல. அப்புறம் அப்பா இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அப்பா எல்லார காட்டிலும் ரொம்ப பெரியவர். யாருக்கும் பெருமை இருக்கும் இல்லையா, என் அப்பா ரொம்ப பெரியவர் அப்படின்னு. சந்தோஷம் துருவனுக்கு. நான் இப்பயே அப்பாவை பார்க்க போறேன்னு பாடத்தெல்லாம் விட்டுட்டான். கட 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 கடன்னு ஓடினான் அரண்மனைக்கு. அவன் அப்படி அரண்மனை வாசலுக்கு வந்ததுமே ஊருக்கே தெரியும் வெளிச்சம். ராஜா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ரொம்ப பிரமுகர்களா இருந்துட்டானா, அவாத்துல நடக்கக்கூடிய சின்ன ஃபங்க்ஷனும் உலகம் பூரா தெரியும், அவாத்துல நடக்கக்கூடிய சின்ன பூசலும் உலகம் பூரா தெரியும். அதனால என்ன ஆச்சுன்னா, ஊருக்கே வெளிச்சம், ராஜா ஆத்துல பிரச்சனைங்கிறது. மூத்த தாரத்துக்கும் இளைய தாரத்துக்கும் ஆகாது. இந்த குழந்தை வேகமா வாசலுக்கு ஓடி வந்தானோ, ஓடி வச்சு அந்த 2 காப்பாளர்கள் நிக்கிறா. அவ பாக்குறா, டேய் வரது யார் தெரியுறதா? யாருன்னா, நம்ம துருவன் ராஜா புள்ள, சின்ன ராஜா. கத்தி சொல்லாத. ஏன்? ராணி காதுல விழுந்தா வேலை போயிடும் பாத்துக்கோ. ஏன்டா அப்படி சொல்ற? எனக்கு தெரியாதா? ராஜாவுடைய மூத்த தாரம் சுனிதி அம்மா, இளைய தாரம் இந்த சுருச்சி, 2த்துக்கும் ஆகாது. 2 பேருக்கும் பிரச்சனை. இப்ப ராஜா இளையதாரத்தோடு தான் இருக்கார், மூத்த தாரம் தனியா இருக்கா. அதனால எப்பயாவது நம்ம இவன் வந்து ராஜாவுடைய பிள்ளை இளையராஜா, யுவராஜான்னு சொல்லிட்டோம்னாக்க கோபம் வந்துடும்.
நம்மளை வேலையை விட்டு தூக்கிடுவா. சரி நீ இப்படி சொல்ற, எனக்கு இன்னொன்னு தோன்றது, இவனை உள்ள விடலாமா வேண்டாமான்னு தானே இப்ப சர்ச்சை. இவனை நம்ம இப்ப உள்ள விட்டோம் அப்படின்னு விட்டா இப்ப வேலை போகும். இவனை இன்னைக்கு நம்ம உள்ள விடலைன்னா என்னைக்குமே ராஜாவுடைய மூத்த பிள்ளைக்கு தான் ராஜ்யம்ங்கிறது நிச்சயம். அப்படி இருக்கும் பொழுது நாளைக்கு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் இவனை தானே ராஜாவா பண்ணுவா. அப்படி ராஜாவா பண்ணினா அப்ப மனசுல வச்சுட்டு பயல்களா அன்னைக்கு என்ன உள்ள விடலையோன்னு இன்னைக்கு பாத்துக்கிறேன் உங்களை அப்படின்னு ஏதாவது பண்ணானா என்னத்துக்கடா ஆறுது? வாஸ்தவம் தாண்டா நீ சொல்றது, குழப்பமா இருக்கு, உள்ள விடலாமா வேண்டாமா? 2 பேரும் யோசிச்சுட்டே இருக்கா. இந்த குழந்தை வேகமா வரான். பார்த்தா என்ன தோன்றது அவளுக்குன்னா, நம்ம தினமும் பண்ற ஒரு காரியத்தை இப்ப பண்ணுவோம், பண்ணா பழச்சுக்கலாம். என்ன பண்ணினானா அந்த கம்பியை வச்சுட்டே அப்படியே கையில வந்து ஒரு ஈட்டி வச்சுட்டு இருக்கா இல்லையா, அந்த ஈட்டி வச்சுட்டு அப்படியே தூங்கி தூங்கி விடுறா மாதிரி நடிச்சுட்டு இருக்கு. என்ன ராணி கேட்டா தூங்கிட்டோன்னு சொல்லிக்கிறான், அவன் உள்ள வரிசை தூங்கிட்டோன்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ணா இந்த குழந்தைக்கு இவெல்லாம் பொருட்டான்னு எல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. அவனுக்கு ஒரே நோக்கம் அப்பாதான். அதனால அந்த வாசலை தாண்டினா உள்ள போனா ஒவ்வொரு அடுக்கு மாளிகையிலையும் ஏறினா கடைசியா அந்த சபா மண்டபம் இருக்கக்கூடிய துவாரத்துக்கு வந்தான். பெரிய வாசல். அந்த பெரிய வாசல்ல 2 காப்பாளர்கள் கை நிறைய பெரிய நல்ல தடியா இருக்கா, பெரிய கத்திய கையில பிடிச்சுட்டு இருக்கா. உள்ள நுழைஞ்சா அங்கங்க பெரிய பெரிய தூண்கள்லாம் இருக்கு. ஒவ்வொரு தூண்கள்லயும் மணி தீபம் வச்சிருக்கா, அது ஜொலிக்கிறதா. வரிசையா ஆசனங்கள் அமைச்சிருக்கு. ஒவ்வொரு ரோலையும் ஒவ்வொருத்தர் உட்கார்ந்து இருப்பா. மந்திரிகள்லாம் உட்கார்றதுக்கு ஒரு ரோ, அடுத்த ரோ சேனாதிபதிகள்லாம் உட்காருவா, அடுத்த ரோ சிப்பாய்கள்லாம் உட்காருவா, அடுத்த ரோ ஒற்றர்கள்லாம் உட்காருவா, அதுக்கு அடுத்த ரோ தூதர்கள்லாம் உட்காருவா. இப்படி வரிசையா படிக்கட்டு போல ரோக்கள் அமைச்சிருக்கு. அதுல அவாவா தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி ஆசனம். அந்த ஆசனங்கள்ல வைரம் வைடூரியங்கள்லாம் பதிக்கப்பட்டு இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாதபீட்டம் போட்டிருக்கு. ஒரு பக்கம் நர்த்தன சாலை, ஒரு பக்கம் சங்கீத சாலை. அப்பப்ப ராஜாக்கு ஏதாவது தேவைன்னா குடிக்கிறதுக்கு ஜலம்லாம் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் பூஜால தண்ணியோட காத்துன்னு இருக்கா. 2 பேர் 2 பக்கம் நின்று பங்கா போட்டு இருக்கா. 2 பேர் சாமரம் போட்டு இருக்கா. சேத சத்திரம் வெண்கொற்ற கொடைக்கு கீழே நம்ம உத்தானபாத மகாராஜா கம்பீரமா உட்கார்ந்து இருக்கா. அத்தனை மந்திரிகளும் தலையில பெரிய கிரீட்டம்லாம் போட்டு இருக்கா. எல்லாரும் பார்க்கிறா. பால சிங்கம் போல ஒரு குட்டி சிங்கம் அப்படி நடந்து வந்ததுன்னா அது ஆரம்பத்திலே சிங்க குட்டியோன்னும், அது இப்ப நடக்கிறச்சே எப்படி இருக்கும்னா வளர்ந்து ஒரு கம்பீரமான சிங்கம் அப்படி முன்னாடி நடந்து வந்தா எப்படி இருக்குமா, அது இப்ப நடக்கிறச்சே இருக்குமா. அப்படி நடந்து வரான் துருவன். அங்க எழுத்தாப்புல பார்த்தா அப்போ பெரிய 10-18 படிக்கட்டுகள் இருக்கு, 12 படிக்கட்டுகள் இருக்கு. அதுக்கு மேல ஒரு பெரிய சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கா. மடியில உத்தமனை வச்சுட்டு இருக்கா. இன்னொரு மடி காவலியா இருக்கு. பக்கத்துல சுரிச்சு நின்று இருக்கா. இந்த குழந்தை பார்த்தான், அவனுக்கு தெரியறது அதுதான் அப்பான். மடியில நம்ம உத்தமன் உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்தா எந்த குழந்தைக்கு ஆசை வரும் இல்லையா, நம்ம தம்பி உட்கார்ந்து இருக்கான், நம்மளும் உட்காரணும். உடனே குழந்தை கிடு 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 கிடுன்னு ஓடி வந்து அந்த படியை ஏறான். உத்தானபாதன் அங்கேருந்து பார்த்ததுமே அவனுக்கு முகம் மலர்ந்து போயிடுச்சு. தான் பிள்ளைய பார்க்கிறான், முகம் மலராமலா இருக்கும். முகம் மலர்ந்து போச்சு. இவன் முகம் மலர்ந்ததுன்னதுமே சுருச்சி முகம் கும்பிடுச்சு. அப்படின்னு ஒரு முறைச்சா அப்படியே அடக்கினுட்டான் தன்னுடைய பிரியத்தெல்லாம். இருந்தாலும் அந்த பயனை தள்ள முடியல இவனால. இது ஓடி வந்து துருவன் அப்பாவனுடைய மடியில உட்காரணும் அப்படின்னு தான் கையை பிடிச்சு அப்படி ஏறினாலும் கூட டே பயலே நீ வராத போ அப்படின்னு தள்ள முடியல. ஏத்தி உக்காத்தி வச்சக்கவோ தைரியம் இல்லை, சுரிச்சு கோச்சுப்பாலேன்னு பயம். இப்படியே இருக்கான். சுரிச்சு பார்த்தா உத்தானபாதனே தள்ளிவிடுவான்னு நடக்கல. உத்தானபாதனை தள்ளிடுவான்னு பார்த்தா நடக்கலைன்னதும் இவ பார்த்தா இவளுக்கு கோபம் வந்தது. பயலே எங்கேந்து வந்த நவத்சன்றுபதேர்திஷ்யம் பவானாரோடு மருகத்தி நக்ரீதோ மயாயத்வம் குக்ஷாவபி நிருபாத்மஜா பாலோசி பதனாத்மானம் அன்யஸ்திரீ கர்ப்பசம்பிருதம் நூனம் வேத பவான்யஸ்ய துர்லபேர்த்தே மனோரதாய. பயலே உனக்கு என்ன தைரியம், எங்க இருந்து வந்த இங்க? அப்படி அவன் சிண்ட பிடிச்சா பிடிச்சு பழையன்னு ஒரு அரைஞ்சான்.
அரைஞ்சு இப்படி கீழே தள்ளினா உருண்டி வந்து கீழே விடலாம். குழந்தை ஒன்னும் புரியல. ரொம்ப ஆசையா அப்பா மடியில உட்கார்றதுக்காக வந்தான். இவந்த பையன் சின்ன குழந்தை, 5-6 வயசுதான் ஆறுது. அந்த குழந்தைய பச்சுன்னு கண்ணத்துல ஒரு அரை அரைஞ்சு இப்படி கீழே தள்ளினதும் ஒன்னும் புரியல. அவனை பார்த்து திட்டுறான். ஏ பயல, என்ன தைரியம் உனக்கு? சிம்மாசனத்துல உட்காரணும் உங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிச்சாலோ? இன்னைக்கே போய் ராஜாவனுடைய சிம்மாசனத்துல ஏறி உட்கார்றதுக்கு முயற்சி பண்ணு. உங்க அப்பா மடியில ஏறி உட்கார்ந்துக்கோ. நாளைக்கு சிம்மாசனத்துல இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிச்சாலா? ஒரு பொழுதும் நடக்காது, பார்த்துக்கோ. பவானாரோடு மருகதி நகிரீதோ மயாயத்வம் குக்ஷாபபின்று பாத்மதா. ஏன்னா என் வயத்துல பிறக்கலையே நீ? என் வயத்துல பிறந்த என் புள்ள இருக்கான் பாரு, அவனுக்கு தான் ராஜ்யம், உனக்கு கிடையாது. பாலோ சிபதனாத்மானம் அந்நிய ஸ்திரீ கர்ப்ப சம்பிரதம். எவளுக்கோன்னா பிறந்த நீ? சுனீத்தின்னு அவ பேரை சொல்றது கூட அவளுக்கு அவ்வளவு விருப்பம். எவளுக்கோனா பிறந்த நீ? யாருக்கு பிறந்தாலும் சிம்மாசனத்துல எழுதி உட்காந்துடலான்னு எழுதியா வச்சிருக்கு. அப்படி உட்காந்துட முடியுமா? அந்நிய ஸ்திரீ கர்ப்ப சம்பிரதம் நூனம் வேத பவான்யஸ்ய துர்லபேர்த்தே மனோரதா. தெரிஞ்சுக்கோ, நீ பட்ட ஆசை ஒரு பொழுதும் நிறைவேற. குழந்தைக்கு என்ன ஆசை? சிம்மாசனத்துல உட்காரணும்னு நான் நினைச்சுட்டு வந்தது, அப்பா மடியில உட்காரணும்னு நினைச்சுட்டு வந்தது. அதுகிட்ட இவ பேசுற பேச்சு ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அளவுக்கு மீறி பேசுறா. உத்தானபாதன் அமைதியா இருக்கான். அவ்வளவு பயமா. உத்தானபாதனுக்கு அத்தனை பயம் சுருச்சியின் இடத்துல. சொன்னா, அப்படி உட்காரணும்னு ஆசையா இருக்கா உனக்கு? போ, காட்டுக்கு போ. தபசாராத்ய புருஷம் தஸ்யைவானுக்ரஹேன மே கர்ப்பேத்வம் சாதயாத்மானம் யதிச்சசி நிர்பாசனம். காட்டுக்கு போய் தபசு பண்ணு. ஒரு கால் உன் தபசுக்கு பகவான் சந்தோஷப்பட்டு உன் முன்னாடி வந்து நின்னான்னா நடக்காது. நின்னுட்டான்னா அவன்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. நான் சுருச்சி அம்மா வயத்துல பிறக்கணும் அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, ஒரு கால் உனக்கு என் வயத்துல ஜென்மா ஏற்பட்டதுனாதான் உனக்கு சிம்மாசனம். இப்படி திட்டி பச்சுன்னு கண்ணத்துல ஒரு அரைஞ்சு கீழே தள்ளினதும் குழந்தைக்கு ஒன்னும் புரியல. கையில கண்ணை அரை அந்த 5 விரலும் கண்ணத்துல பதிஞ்சிருக்கு. இப்படி கண்ணத்தை பிடிச்சுண்டான். தனக்காக யாராவது பேசுவாரான்னு பார்க்கலாம். எந்த மந்திரி, எந்த சேனாதிபதி, எந்த சிப்பாய் யார் வாயும் திறக்கல. எல்லாரும் தலை குனிஞ்சபடி அப்படியே இருக்கா. யாருக்கும் தலையை தூக்கி பார்க்கிற தைரியம் ஏன்? உத்தானபாத மகாராஜாவே தலையை குனிஞ்சுட்டுதான் இருக்கார். அவருக்கே ஒரு வார்த்தை பேச முடியல. துருவன் அப்படியே பார்த்தான். எப்படி இருந்ததுன்னா, ரொம்ப வேகமா வந்த பாம்ப தண்டகத்தோ யதாகிஹி ஹித்வாமிஷந்தம் பிதரம் சன்னவாசம் ஜகாமமாதுஹு பிரருதன் சகாசம். ஒரு பாம்ப அது படம் எடுக்கும்போது சல்லுன்னு அது தலையில ஒரு குச்சியால ஒரு கோடு போட்டா எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருந்துதான். தனக்காக அப்பா பேசுவாரான்னு பார்த்தான். இப்ப பேசலையோ, குழந்தைக்கு தோணி போயிடுத்து, இது யாரோ நமக்கு தெரியாதவாளுடைய இடம். அப்பா இருக்கிற இடம்னு ஆசைப்பட்டு வந்தான். இப்ப அப்பா இருக்கிற இடம்னு தோணலையாம். 3வது மனுஷா இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம தப்பா வந்துட்டோம் அப்படின்னு தோன்றது குழந்தைக்கு. மானியான குழந்தை அப்படியே கண்ணுல கண்ணீர் வெதும்பிண்டு வருது உள்ளேந்து. ஆனா கண்ணை திறக்காம அப்படியே தலையை குடிஞ்சுட்டு இருக்கானா. ஏன்னா அவ்வளவு ரோஷம், தான் அழுதுட்டேன்னு ஆயிடக்கூடாதுன்னு கிடு 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 கிடுன்னு அம்மாவை நோக்கி ஓடுறான். அம்மாவை நோக்கி அம்மா இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடி வந்து அம்மா மடியில விழுந்து கேவி 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 அழறது குழந்தை. ஒன்னும் புரியல சுனிதிக்கு. ஏன்னா ஏதாவது ஆச்சா? யாராவது உன்னை அடிச்சுட்டாரா? பாடசாலைக்கு போனீங்க, வாத்தியார் திட்டுட்டாரா? விளையாடும் போது எங்கேயாவது கீழே விழுந்துட்டியா? ஏதாவது ஒரு பையன் உங்ககிட்ட டூ விட்டுட்டானா? எதிரையாவது தோத்து? ஏன் குழந்தை ஏன்டா அழற? ஏன் அழற? நீ அழறதுக்கு என்ன காரணம்? உனக்கு என்னடா ஆச்சு? சொல்லுடா. நீ சொன்னாதானே அம்மாக்கு தெரியும். சொல்லுடா. சொல்ல முடியல அவனால. சொல்லணும்னு வாய் வருது, திருப்பியும் கேவி கேவி அழறான். அதுக்குள்ள அங்க இருந்தக்கூடிய சேட்டிமார்கள்லாம் அத்தனையும் தெரிஞ்சுடுத்தாவா. அங்க போயிருந்த அரண்மனைக்கு ஏதோ ஒரு காரிய ரீதியா
அவளுக்கு தெரிஞ்சதுனால அவ சொன்னா இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு. மாது சபத்ஞா சதுருக்தி வித்தா ஸ்வசன் ருஷா தண்டகதோ யதாஹி ஹித்வாமிஷந்தம் பிதரம் சன்னவாசம் ஜகாம மாதுஹு பிரருதன் சகாசம். அத்தனை விஷயத்தையும் சொல்லி இவ அப்படிலாம் சொன்னதும் என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இவ்வளவு நேரம் குழந்தைக்கு தான் தைரியம் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவ தைரியத்தை எழுந்துட்டா. சோத்ஸ்ருத்ய தைரியம் விலலாபசோகதாவாக்னினா தாவலதேவ பாலா வாக்கியம் சபக்ஞாஹ ஸ்மரதி சரோஜஸ்ரீயாத்ருஷா பாஷ்பகலாமுவாஹே. சோத்ஸ்ருத்ய தைரியம், அவளுக்கு தைரியம் படுத்தேன். அதனால் என்னவா இருந்தாலும் ராஜாவனுடைய மூத்த பிள்ளை, இவனுக்கு ஒண்ணுனா ராஜா கவனிச்சு பாருன்னு நினைச்சேன். ஆனா அவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தை எனக்கு அவமானப்பட்டு வருது. ஒரு வார்த்தை பேசாம இருந்திருக்காரு, ஒரு வார்த்தை பேசாம இருந்திருக்காரு. இப்படி முடிஞ்சது அவரால். எப்ப இன்னைக்கு அவர் கண்ணுக்கு முன்னாடியே அவமானப்பட்டு நம் குழந்தை வரும் பொழுது அவர் ஒரு வார்த்தை பேசலையோ, நாளைக்கு சுருச்சி இவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய பொறாமையினால இவனை கொலையே கூட பண்றதுக்கு நினைப்பா. அப்ப என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒன்னா கேட்கறதுக்கும் இல்லை, யாரும் இல்லையே, என் குழந்தைய யாரு காப்பாத்துவா? சோத்ஸ்ருத்ய தைரியம், அதுதான் கவலையா. அவ கேவி கேவி அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. வாக்கியம் சபத்ஞாஹ, அவளுக்கு மனசுல திருப்பியும் சுருச்சியனுடைய கெட்ட வார்த்தைகள் உள்ள தோணி தோணி அவளை வெதும்பருது. அவளுக்கு ஒன்னும் அழலாம். வாக்கியம் சபத்ஞாஹ ஸ்மரதி சரோஜஸ்ரீயாத்ருஷா பாஷ்பகலாமுவாஹே. தீர்க்கம் ஸ்வசந்தி விருஜினஸ்ய பாரம் அபஷ்யதி பாலகமாஹ பாலா மாமங்கலம் தாத பரேஷு நம்ஸ்த புங்கே ஜனோ யத் பரதுக்கதஸ்ததி. அப்ப கூட இந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்? ஆமாண்டா, உங்க அப்பா அண்ணிலேருந்து அப்படிதான், நான் சொல்லாம இருந்தேன், இப்போ உனக்கே தெரிஞ்சிருத்தோனும், இனிமே தெரிஞ்சுக்கோ, இனிமே தெரிஞ்சுக்கோ, உங்க அப்பாவை சும்மா விடாத, இந்த சுருச்சியை சும்மா விடாத தானே சொல்லி தரணும். ஆனா என்ன சொல்றான்னா, குழந்தை இப்ப கூட சுருச்சி அம்மாவை தப்பா நினைச்சுக்காதரா, உனக்கு நல்லதுதான் சொல்லி கொடுத்து அமைச்சிருக்கா. நான் தான் வந்த பாக்கியம் உடையவள், என் வயத்துல பிறந்ததுனாலதான் உனக்கு இப்ப ஏற்பட்ட நிலைமை. அதனால ஒரு பொழுதும் சுருச்சி அம்மா சொன்னது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, நீ யாரையாவது தோஷம் நினைச்சேன்னா அது உன்னையே வந்து சேருண்டா. மா அமங்கலம் தாத பரேஷு மம்ஸ்தா புங்கே ஜனோ யத் பரதுக்கதஸ்தத் சத்யம் சுருச்யாபிஹிதம் பவான் மே யத் துர்பகாயா உதரே கிரீதா ஸ்தன்யேன விருத்தஸ்ச விலஜ்ஜதே யாம் பார்யேதி வா ஓடுமிடஸ்பதிர்வாம். சொல்றா, துர்பக நாதா, ஏன்னா என் வயத்துல வந்து பிறந்துட்டியே நீ, என்ன ராஜா தன் மனைவின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு கூட வெக்கப்படுறா. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஜென்மாவா போயிட்டேனா? அப்படி இருக்கக்கூடிய எனக்கு குழந்தையா பிறந்ததுனால தானே இத்தனை அவமானம் உனக்கு. அதனால கவலைப்படாத குழந்தை, எல்லா தப்பும் என்னுடையது, எல்லா தப்பும் என்னுடையதுங்கிறா உனக்கு தோன்றது. எப்ப இந்த குழந்தைக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வரும்பொழுது இந்த ராஜா வாய மூடின்னு இருந்தாரோ, அப்பயே இவர் அப்பாவா இருக்கக்கூடிய தகுதியை இழந்தார். எப்ப இந்த குழந்தைக்கு கஷ்டம்னு வரும்பொழுது அந்த சுருச்சிய போய், எப்படியாடி என் குழந்தைய நீ திட்ட போச்சு, என் குழந்தை மேல எப்படி கைய வச்சாலும் ஒரு வார்த்தை கேட்கறதுக்கு தைரியம் இல்லாதவனா நான் போயிட்டேனோ, நான் அம்மாவா இருக்கக்கூடிய தகுதியை இழந்துட்டேன். அப்ப உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு, உனக்கு நல்லது பண்றதுக்குன்னு ஒரு தகப்பனார் தாயார் இருக்கா, அவ சரணத்தை போய் பிடிச்சுக்கோ. சுருச்சி அம்மா சொன்னது சத்தியம். என்னன்னா, ந பிதா தவ ராஜாயம் நாகம் மாதா ச புத்திரகா. அவர் அப்பா இல்ல, நான் அம்மா இல்ல. பிதா நாராயணோ தேவோ மாதா லக்ஷ்மி ததே. சாட்சாத் ஸ்ரீயப்பதியான நாராயணன் தாண்டா உனக்கு அப்பா, அம்மா மகாலட்சுமி தாயார். அவ என்ன பண்றான்னா, எந்த குழந்தை வரும், எந்த குழந்தை வரும், எந்த குழந்தைய அப்பா மடியில் ஏற்றி உக்காத்தி வைக்கலான்னு
தான் காத்துன்னு இருக்காளாம். யோ மிருக்யதே ஹஸ்த கிரஹீத பத்மயா ஸ்ரீயேதரைரங்க விமிருக்யமானயா சொல்றா. அந்த அம்மா உன்னை அப்பா மடியில ஏத்தி உக்காத்தி வைப்பா. அந்த அப்பா உன்னை என்னைக்குமே கீழே இறக்கி விடமாட்டார். அப்பேற்பட்ட அப்பாவும் அம்மாவும் உனக்காக காத்துன்னு இருக்கா. அவளை தேடி ஓடுன்னு அந்த குழந்தைய பார்த்து சொன்ன வார்த்தை தான் தாமதம். பிடிச்சாவும் ஓட்டம். சுனிதிக்கு கூட ஒரு நாள் வச்சுட்டு சமாதானப்படுத்திடுவோம்னு தோணலையாம். சரி, துருவனுக்கு திடீர்னு ஓடுங்கிறாலே தான் எங்க போவோம், தனக்கு யார் இருக்கா என்ன ஏது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு எண்ணம் வரலையாம். ஓடுன்னா ஓடிட்டான். அப்படி இருக்கணுங்கிற வைராக்கியம், தீவிரம், வெறி இதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும். பகவான அடையணுங்கிற தீவிரம் இவ்வளவு இருந்தா தான் நமக்கு பகவான கட்டாயம் சாட்சாத்காரம் பண்ண முடியும். அத்தனை உண்மையான தீவிரத்தையோட ஓடினா, நாடு நகரங்களை தாண்டினா, காட்டுக்குள்ள வந்துட்டான். எப்ப சுனிதி தைரியமா தன் கைய விரிச்சாலோ, குழந்தை போடான்னு என்னத்தை நினைச்சுட்டு விரிச்சான்னா, நான் நாராயணன் என் குழந்தைய காப்பாத்துவான்னு நினைச்சுன்னு விடுறேன், அந்த பிரபு காப்பாத்தட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு விட்டாலோ இல்லையோ, நாராயணன் நான் காப்பாத்துறேன்னு கையை நீட்டினாராம். நாரதர் வந்துட்டார். நாராயணன் எப்ப கையை நீட்டினாரோ நாரதர் வந்தார். அங்கேருந்து வரா. அப்படி முன்னாடி வந்ததுமே இந்த குழந்தை வேக வேகமா நடந்து காட்டுக்குள்ள வரான். நாரதர் அபிமுகமா இப்படி வரா. இந்த பைய நேர போய் நாரதருக்கு முன்னாடி இப்படி நிக்கிறான், இடிக்கிறார் போல. யாருடா பைய, யாருடா அம்பி, நீ எங்க வந்த அப்படின்னு அவனுடைய தலையில அப்படி கையை வச்சாராம். எப்பேற்பட்ட கைகள்னா, எந்த கைகள் சதா பகவன் நாமா சொல்லிண்டு வீணைய வாசி மீட்டின் இருக்கமோ அப்பேற்பட்ட கைகள். எந்த கைகளுடைய ஸ்பர்ஷத்தினால அத்தனை பாபமும் போயிடுமோ அப்பேற்பட்ட பாபத்தை போக்கக்கூடிய தன்னுடைய கைகள்னால அந்த குழந்தையினுடைய தலையில கை வச்சான். அப்படி வச்சு அந்த குழந்தைய அப்படி மோவாக்கிட்ட தூக்கி பாக்குறான். அடடே, உத்தான பாதம் பிள்ளையா நீ, எங்கடா குழந்தை இங்க வந்த, எங்க வந்த? தபசு பண்ண போறேன். என்ன விளையாடுற நீ, தபசெல்லாம் எதுக்கு இப்ப பண்ண, பந்துக்கு தொலைஞ்சு போயிடுத்துன்னு வந்தியா? இல்ல, நான் உண்மையா தபசு பண்ண. இதுக்கு போய் நீ தபசு பண்ணணும்? தபசு பண்றதுக்கு ஆன வயசு இது, எனக்கு பெத்த அவமானம் ஏற்பட்டுடுது. உடனே அவர் சொன்னார், நாதுனாப்பியவமானம் தே சம்மானம் வாபி புத்திரகா. குழந்தை, அவமான சம்மானம் படுற வயசா இது? இந்த வயசுல போய் அவமானப்பட்டேங்கிறிய நீ? ஏன்னா அவமானம் பார்க்கிற வயசாது. இப்ப ஒன்னும் இந்த வயசு சத்தசிய கிரீடனாதிஷு, விளையாட்டு விஷயத்துல ஆசைப்படுற இந்த வயசுல அவமானம் சம்மானம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது. அதெல்லாம் பார்க்காதவா. நான் போய் உன்னை உத்தானபாதன்கிட்ட சேர்த்து வைக்கிறேன். உத்தானபாதன் உன்னை பிரியமா கூட்டுப்பான். நீ அவமானப்பட்டேன்னா என்ன சொல்லி நன்னாவே இல்லை. இதெல்லாம் இல்லை, நான் தபசு பண்ணத்தான் போவேன். என்ன சுருச்சி அம்மா ரொம்ப மோசமா திட்டான். எனக்கு அந்த மனசுக்கு ஏற்கல. சுருச்சியா துர்வச்சோ பானைகி நான் பின்னேஸ்வரயத்தேகிறது. அது என் மனசை குத்துறது. என்னால ஏத்துக்க முடியல. ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோடா குழந்தை, உனாதிகான் முதம் லிப்சேத் அனுக்ரோஷம் குணாதமாத் மைத்ரீம் சமானாதன் விச்சேத் நதாபை ரவிபூயத்தே. எப்போ ஒருத்தனுக்கு கஷ்டப்படுது வாழ்க்கையில, தன்னுடைய அளவுக்கு மீறி ஆசைப்படும் பொழுது கஷ்டப்படுறான். அதனால ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, உன் அளவை தாண்டி ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் சௌக்கியப்படுறாருங்கிறத பார்த்த அந்த சௌக்கியத்துக்கு உனக்கு ஆசை வந்ததுன்னா அவர் சௌக்கியப்படுறதையே நீ சௌக்கியப்படுறதா நினைச்சுக்கோ. உன்னோட யாராவது கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு பார்த்தோன்னா உன்னால முடிஞ்சா அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. உனக்கு சமமா இருக்கிறவாளோட நல்ல நட்பை வளர்த்துக்கோ. அப்படி வளர்த்துட்டேன்னா அபிபூயத்தே, உனக்கு வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் கஷ்டம் வராதுடா குழந்தை. இதுதான் ரகசியம், இதுதான் வாழ்க்கையோட ரகசியம். இதை தெரிஞ்சுக்கோ, வாழ்க்கையில கஷ்டமே பண்ண மாட்டேன் நீ அப்படின்னா பார்த்தான். அப்படியே அவரையே பார்த்துட்டே இருக்கான். இவர் சொல்றது ஒன்றும் புரியல, அவனுக்கு ஏற்கிற மாதிரி இல்லை. ஏன்னா நாரதரை பார்த்து சொன்னான், சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் குருநாதா, வாஸ்தவம் சுவாமி. ஆனா இதெல்லாம் யாருக்குன்னா, யாரு கையாலாகாதவனோ அவனுக்கு. நான் க்ஷத்ரியன், எனக்கு ரோஷம் உண்டு, நான் திரும்பி போய் அப்படிலாம் நிக்க மாட்டேன், நான் கட்டாயம் தபசு பண்ணியே தீருவேன்.
நீ என்ன தபசு பண்ணுவேங்கிற தபசு என்ன விளையாட்டுன்னு நினைச்சியா? முனய பதவீயஸ்ய நிசங்கேன உரு ஜன்மபிஹி நதி துர்மிருகயன் தோபி தீவிர யோக சமாதினா. எத்தனையோ மகர்ஷிகள் இன்னும் யுக யுகமா பிறப்பா தபசு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. அவளுக்கு பகவத் சாட்சாத்காரம் இன்னும் ஏற்படல. பகவானுடைய நகமணி ஜோதியை கூட அவ பார்க்கல. வாண்டு பயனையும் உனக்கு எப்படி கிடைக்கும்? அப்படி சொல்லக்கூடாது நீங்கள். ஏன்னா நான் தபசு பண்ணி பகவான் எனக்கு கிடைச்சிடுவாங்கிற நம்பிக்கையை காட்டிலும் இவளை போன்ற மகாபுருஷால் வாக்குனால குழந்தை உனக்கு பகவான் தரிசனம் கொடுப்பான்னு சொல்லிட்டேன்னா கட்டாயம் எனக்கு தரிசனம் கொடுத்துருவான். நாரதர் வாய அடக்கிட்டான். எல்லார்ட்டையும் சாமர்த்தியமா பேசக்கூடிய மகரிஷி நாரதர். அந்த நாரதரே மூக்குல விரல் வச்சு பார்க்கிற மாதிரி பேசிட்டான். பேசினதும் எனக்கு தெரியுமா உனக்கு? தெரியுமே நான் யாரு தெரியுமா? நாரதர். உனக்கு எப்படி தெரியும்? எங்க அம்மா நிறைய உங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கான். அதனால குருநாதா உங்களுடைய வாக்குனால எனக்கு பகவான் தரிசனம் கொடுப்பார் அப்படின்னு எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்கன்னு. நாரதருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஜனன்யாபிஹித பந்தா சவை நிஸ்ரேயசஸ்ய தேயே பகவான் வாசுதேவஸ்தம் பஜத பிரபனாத்மனா. குழந்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணினார். அதுக்குள்ள நம்ம துருவனுக்கு நல்லா நீய தெரியுமா. அதனால ஒரு குளத்துல விழுந்தான், குதிச்சான். அந்த தாமரை தடாகம், அந்த தாமரை தடாகத்துல இருந்து 10 தாமரைகளை பறிச்சான். 11 தாமரைகளை பறிச்சுட்டு வந்து நாரதருடைய சரணத்துல 5 தாமரையை போட்டான். நாரதருடைய கைகள்ல 5 தாமரையை கொடுத்தான். நாரதருடைய கைகள்ல 6 தாமரையை கொடுத்தான். இது கொடுத்துட்டு நாரதரை விழுந்து பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணினான். விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணி அப்படி எழுந்து வந்து அவருக்கு முன்னாடி நின்னான். எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விட்டான். குருநாதரான நாரதர்கிட்ட ஆத்ம சமர்ப்பணம், என்னுடைய பஞ்ச கர்மேந்திரியங்களும் பஞ்ச ஞானேந்திரியமும் மனசும் சேர்த்து 11 அவயவங்கள் மொத்தம் உங்களிடத்துல சமர்ப்பணம்னு கொடுத்தார் போல இருந்தது. அந்த 11 தாமரை அவர் சரணத்துல போட்டது. கொடுத்ததும் நமஸ்காரம் பண்ணினானும் நாரதர் அந்த குழந்தைய அப்படி தூக்கி எழுப்பினதும் நாரதர் கழுத்துல ஒரு புஷ்பமாலை இருந்துதான். அந்த பட்டனா இருந்து துருவனுடைய கழுத்துல விழுந்துதான். என்ன அன்னைக்கு கார்த்தால நாரதர் ஸ்ரீ வைகுண்டத்துக்கு போயிருந்தார். பெருமாள் நாரதரை பார்த்ததுமே எதிர்ச்சியா இன்னைக்கு என்னைக்கும் இல்லாம நாரதரே இன்னைக்கு உமக்கு ஒரு லாபம் அப்படின்னா அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பூமாலையை அவர் கழுத்துல போட்டார். ஒன்னும் புரியல நாரதருக்கு. என்ன லாபம்னார், புஷ்பமாலையை போட்டார், போன்ட்டார். ஒன்னும் புரியல. இப்ப நம்ம துருவனை இப்படி எழுப்பும் பொழுது அந்த புஷ்பமாலை கண்டு துருவன் கழுத்துல விழுந்துதான். விழுந்ததும் பெருமாள் சொன்ன லாபம்ங்கிற வார்த்தை காதுல ஒலிச்சது. என்னன்னா ஒரு நல்ல குருக்கு நல்ல சிஷ்யம் தான் லாபம். அதனால பார்த்தார். உடனே அந்த குழந்தை பார்த்து தர்மார்த்த காம மோக்ஷாக்கியம் யைச்சேச்ரயாத்மனகா ஏகமேவ ஹரேஸ்தத்ர காரணம் பாத சேவனம். அப்பா தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம் எது வேணும்னாலும் பகவானுடைய சரணத்தை பிடிச்சிட்டேன்னா அது கிடைச்சிடும். அதனால ஹரிச்சரணமே ஆசிரிக்க வேண்டியது. அதனால இங்கேருந்து நேரா மதுவனம் புண்ணியம் மதுவனம் எத்திர சாநித்தியம் நித்யதாகரேஹே. அங்க பகவானுடைய சாநித்தியம் இருக்கு. தத்தாதகச்ச பத்ரந்தே யமுனாயாஸ்தடம் சுச்சி புண்ணியம் மதுவனம் எத்திர சாநித்தியம் நித்யதாகரேஹே அப்படின்னு அவனை அனுப்பினார். அனுப்பிட்டு அவனுக்கு பகவானுடைய தியானத்தை உபதேசம் பண்றாராம். குழந்தைக்கு மதுவனத்துல போய் தபசு பண்ண ஸ்தானத்தை சொல்லி தியானத்தை பிரசாதாபிமுகம் சஸ்வத் பிரசன்னவதனேக்ஷணம் சுநாசம் சுப்ருவம் சாரு கபோலம் சுரசுந்தரம் தருணம் ரமணீயாங்கம் அருணோஷ்டேக்ஷணாதரம் பிரணதாஸ்ரயனம் ருண்ணம் சரண்யம் கருணார்ணவம் ஸ்ரீவத்சாங்கம் கணஸ்யாமம் புருஷம் வனமாலினம் சங்கசக்கர கதா பத்மைஹி அபிவ்யக்த சதுர்புஜம் கிரீட்டினம் குண்டலினம் கேயூரவலயான்விதம் கௌஸ்துபாபரணக்ரீவம் பீதகௌஷேயவாசதம் காஞ்சீகலாப பர்யஸ்தம் லசத் காஞ்சனநூபுரம் தர்ஷனீயதமம் சாந்தம் மனோநயனவர்தனம் அப்படின்னு பகவானுடைய ரூபத்தை உபதேசம் பண்ணினார். உபதேசம் பண்ணிட்டு துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றார். ஜப்யஸ்ச பரமோ குஹ்யா சூயதாம் மே நிருபாத்மஜாயம் சப்தராத்திரம் பிரபடன் புமான் பஸ்யதி கேசரான் என்று துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி
குழந்தை இந்த மந்திரத்தை வாக்குனால ஜபிச்சுண்டு மனசுல நான் சொல்லி கொடுத்த ரூபத்தை தியானம் பண்ணு, பகவான் உனக்கு கட்டாயம் தரிசனம் கொடுப்பார் அப்படின்னு நாரதர் வாக்குனால ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டார். அனுப்பிச்சுட்டு நாரதர் போயிட்டார்னு தானே இருக்கணும். பாருங்க, குருவுக்கு சிஷ்யன் இடத்துல எவ்வளவு பரிவுன்னு. இங்க நம்ம துருவனை தபசுக்கு அனுப்பிச்சுட்டார். அனுப்பிச்சுட்டு மெனக்கட்டு உத்தான பாதனை பார்க்க போறார். இவன் ராஜா புள்ள, ராஜா 10 பேரை அனுப்பிச்சு எங்கேயாவது பிடிச்சு கூட்டம் வந்துடுவான். அப்ப அவனுடைய தபசுக்கு எந்த கெடுதலும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தானே நேரா போனார். உத்தான பாதா தலையில கை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அப்ப ஏதோ அமைதியா இருந்துட்டான். ஆனா இப்ப புள்ள போயிட்டானேங்கிற கவலை இருக்கு. புள்ள தபசு காட்டுக்கு எங்கேயோ போயிட்டானே. ராஜா பார்த்தாரு. ராஜம் கிம் தியாயசே தீர்க்கம் முகேன பரிசுஷ்யதா கிம்பான ரிஷ்யதே காமோ தர்மோ வார்த்தேன சம்யுதா. ராஜா என்ன ரொம்ப யோசிக்கிறார் போல தெரியுது, என்ன யோசிக்கிறார் போல தெரியுது அண்ணா சொன்னார். நாரதரே, நீங்க தான் அதாவது வழிகாட்டம். என்ன ஸ்திரீஜிதஸ்ய அபிஜிதாத்மனா, ஸ்திரீ காமஸ்ய அபிஜிதாத்மனா. என்ன ஜெயிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் எதற்கே இல்லை. என் மனைவி பேச்ச கேட்டு நான் தகாத காரியம் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படி? 5 வயசு குழந்தை என் புள்ள துருவன். அவன் ஆசையா என் மடியில தான் உட்காந்துக்கணும்னு வந்தான். அவன் வரும்பொழுது அவனை தூக்கி மடியில உட்காந்து வச்சுக்கல, சுரிச்சு திட்டுவாளோன்னு பயந்துட்டு விட்டுட்டேன். சுரிச்சு அவனை அடிச்சுட்டான். அவன் காட்டுக்கு போயிட்டானா. அவனுக்கு என்ன ஆகுமோ தெரியலையே. சுனீதி அவனை பார்த்து பார்த்து வளர்த்திருக்காளே, அவனுக்கு பசிக்குமே. காட்டுல கோரமான மிருகங்கள் உண்டுன்னு சொல்லுவாளே, ஏதாவது அவனை சாப்பிட்டுடுத்தனா நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அழறான். உடனே ராஜா சொன்னார். மாமா சுதஸ்வதனயம் தேவகுப்தம் விஷாம்பதே தத் பிரபாவம் அபிஜ்ஞாய பிராபந்தே யுஷோதகத் சுஷ்கரம் கர்ம கிருத்வா லோகபாலைரபி பிரபுஹு ஏஷ்யத்ய சிரதோ ராஜன் யசோ விபுலயம் ஸ்தவக. ஹே ராஜன், கவலைப்படாதே, உன் பையன் வேறுபட்டவன் ஆக போறான்னு உனக்கு ஒண்ணும் தெரியல. அவனுடைய பிரபாவத்தை தேவலோகத்துல எல்லாம் பேச போறான். அதேற்பட்ட பெருமை உடையவனா உன் பையன் ஆக போறான். சுதுஷ்கரம் கர்ம கிருத்வா லோகபாலைரபி பிரபுஹு ஏஷ்யத்ய சிரதோ ராஜன் யசோ விபுலயம் ஸ்தவ. உன்னுடைய கீர்த்திய உலகம் பூரா பரப்ப போறான்னு சொல்லிட்டு போனார். நாரதர் அப்படி சொன்னதும் கொஞ்சம் மனசாந்தி ஆச்சு. அதுக்குள்ள குழந்தை மதுவனத்துக்கு வந்தான். அதுவும் நாரதர் சொன்னபடி பகவான தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். திரிராத்திராந்தே திரிராத்திராந்தே கபித்தபதராசனா ஆத்மவிருத்தியானுசாரேன மாசம் நின்யேர்ச்சயம் ஹரிம் द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भगो दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम् तृतीयं च तथा मासं नवमे नवमे हनि अभक्ष उत्तमश्लोक उपाधावत् समाधिना चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासः ध्यायन् देवमधारयत् पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थानुरिवाचलः. குழந்தை தபசு பண்றான். முதல் மாசம் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை அவன் தபசு கலையிறது. கபித்தம் பகரம், விளாம்பழம் இழந்த பழத்தை சாப்பிட்டு திருப்பியும் தபசு பண்றான். 2வது மாசம் 6 நாளைக்கு அவன் தபசு கலையிறது. சில சரகுகளை சாப்பிட்டு தபசு பண்றான். 3வது மாசம் 12 நாளைக்கு ஒரு தடவை தபசு கலையிறது. ஜலத்தை குடிச்சிட்டு தபசு பண்றான். 4வது மாசம் அவனுக்கு 9 நாட்களுக்கு 3வது மாசம் தபசு கலந்தது. 4வது மாசம் 12 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை தபசு கலையுது. கலந்தா வாயு பக்ஷோஜித ஸ்வாசா தியாயன் தேவமதாரயத். காற்ற மாற்றம் குடிச்சு விட்டு தபசு பண்றான். 5வது மாசம் தபசு கலையவே இல்லை. அப்படியே ஏக பாதத்துல ஊர்த்வ முகமா நின்னுண்டு ஊர்த்வ திருஷ்டியோட தபசு பண்ணிட்டு இருக்கான். எதைக பாதேன சபார்த்திவார்பகா தஸ்தௌ ததங்குஷ்ட நிபீடிதாமஹி நடாம தத்ரார்த்தமிவேந்திர திஷ்டிதா தரீவ சவ்யேதரதः பதே பதே. இப்படி ஒத்த காலு ஆகாசத்தை பார்த்த முகமா நின்று இப்படி துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை ஜபிச்சுண்டே நாரதர் சொன்ன ரூபத்தை மனசுல அப்படி தியானம் பண்ணிட்டு தபசு பண்றான். இந்திராதி தேவர்கள்லாம் என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்தா அவன் தபசு கலைக்க முடியல. ஏன்னா குரு கிருபைங்கிறது கவச்சமா தபசை காப்பாத்துறது. எப்படி கலைக்க முடியும்? அல்பமா வேற ஏதாவது மகர்ஷிகள் வந்து தபசு பண்ணினா
தபசு கலைஞ்சு போயிடும். இந்திரன் வந்து ரம்பை அனுப்புவான், ஊர்வசி அனுப்புவான், மேனகை ஏதாவது பண்ணுவான். ஆனா நாரதருங்கிற குருநாதருடைய கிருபையோட அவன் தபசு பண்ணிட்டு இருக்கான். நம்ம குழந்தை துருவன், அவன் தபசை யாரு கலைக்க முடியும்? அப்படி தபசு பண்ணிட்டு இருக்கானோ தேவர்கள் லோகம்லாம் நடுங்கிறதாம். பூலோகவே ஒரு புறம் அப்படி தாழ்ந்து போயிட்டான் துருவனுடைய வெயிட்டு தாங்காம. அப்படி தபசு பண்றது அந்த குழந்தை. தேவர்கள்லாம் பிராணரோதம் ஏற்பட்டு ஸ்ரீபதியான நாராயணத்துல க்ஷீராப்திக்கே ஓடிட்டா. எல்லாரும் பிரபோ பிரபோ காப்பாத்தரும் காப்பாத்தரும். ஏன்பா ஏதாவது ராட்சசால் வந்துட்டாளா, அசுரால் வந்துட்டாளா, என்ன பிரச்சனை? அசுரால் இல்ல, ராட்சசால் இல்ல, கீழே ஒருத்தர் தபசு பண்றா. தபச கலைக்கிறது உங்களுக்கு என்ன பெரிய விஷயமா? ரம்ப மேனக ஊர்வசின்னு வரிசையா செட்டா வச்சுருப்பேன். யாரையாவது அனுப்ப வேண்டியது. அனுப்பிலாம் பார்த்துட்டோம், ஒன்றும் நடக்கல. யார் அப்படி தபசு பண்றா? பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும். இவா வாக்க கின்றான், அவளை கிண்டி இவா வார்த்தையினா ஒரு குழந்தை தபசையா கலைக்க முடியல. ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு இந்திராணி சொல்றதை கேட்டா. அப்படின்னு நாம் பகவான் கவலைப்படாத, அவன் தபசை எப்படி கலைக்க முடியும்? குருநாதருடைய கிருபையோட தபசு பண்றான். நானே துருவனை பார்க்கணும்னு தபசு பண்ணிட்டு இருக்கேன், என் தபசை கலைச்சிட முடியுமா அப்படின்னு பகவான் சொன்னான். பகவான் உடனே கருடன்ல இருந்து பிருத்ய திதிருக்ஷயாகதா அந்த மதுவனத்துக்கு தானே வந்துட்டான். தான் வந்து துருவான்னு கூப்பிட்டாலும் கூட துருவனுடைய தபசு கலையிலாம் பெருமாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. என் பக்தன்னா அப்படித்தானே தபசு பண்ணுவான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். என்ன பண்ணினான்? அவனுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை மறைச்சான். மறைச்சதும் குழந்தை இவ்வளவு நேரம் தெரிஞ்சுட்டு இருந்த ரூபம் காணுமேனு பட்டுன்னு கண்ணை திறந்தா எது உள்ள தெரிஞ்சுட்டு இருந்ததோ அது வெளில தெரியறது. இப்ப உடனே பகவானை பார்த்ததுமே இந்த குழந்தைக்கு அவனை ஓடி போய் கட்டி முத்தம் கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கான். அப்படி பகவான்கிட்ட ஓடி வரான். கிருதாஞ்சலிம் பிரம்மமயேன கம்புனா பஸ்பர்ஷபாலம் கிருபயா கபோலே. பகவான் தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற சங்குனால அவன் கண்ணத்தை தொட்டார். அதுக்குள்ள என்னன்னா பாஞ்சஜன்யத்திலேருந்து பால் வரதான் வெள்ள. மகாலட்சுமி தாயார் ஒரு அவசரமா கிளம்புறாரே, குழந்தை 5 மாசமா சாப்பிடாம இருக்கே, அதுக்கு பசிக்குமே அப்படின்னு க்ஷீராப்தியிலேருந்து தானே போறார். கொஞ்சம் பாலை மொண்டு கொடுப்போம்னா அந்த சங்குல பாலை மொண்டு வச்சாலாம். அதை அப்படி கொண்டு வந்து வச்சோன்னே கோட்டி மாத்ரு சமம் கிருஷ்ணம் சங்கேன க்ஷீரமாதாய பாயயந்தம் கிருபாநிதிம் கோட்டி மாத்ரு சமம் கிருஷ்ணம் வாத்சல்யாமிருத விக்கிரகம் அப்படின்னு பாஞ்சஜன்யத்தை தடவினே. பாஞ்சஜன்யமே ஞானப்பிரதமானது. அந்த ஞானப்பிரதமான பாஞ்சஜன்யத்திலேருந்து ஒரு க்ஷீரம் கிடைக்க குழந்தைக்கு இப்ப உத்தமமான ஞானம் ஏற்பட்டுடுத்து. அப்படி இந்த உயர்ந்த ஞானத்தினால இப்ப பகவானை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்றான். யோந்தః பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்யகில சக்திதரஸ்வதாம்னா அன்யாம்ஸ்ச ஹஸ்தசரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான்னமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். பகவானை பார்த்து சொல்றான், பிரபோ யோந்தః பிரவிஷ்ய, நான் அதோ தபசு பண்ணிட்டேன் 5 மாசம் அப்படின்னு தான் சொல்றா. வாஸ்தவத்துல அது கிடையாது. எது உண்மைன்னா நீத்தான் உள்ள இருந்து எல்லா மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி, எனக்குள்ள இருந்து என்னை தபசு பண்ணும்படி பண்ணி என்னுடைய அத்தனை இந்திரியங்களையும் அடங்கும்படி பண்ணி. ஏன்னா யாருக்கு அடங்குறது இந்திரியம்? எனக்கு எல்லாத்தையும் அடங்கும்படி பண்ணி எனக்குள்ள இருந்து என்னை தபசு பண்ணும்படி பண்ணி, தபசுக்கு பலனா நீயே வெள்ளையும் தோன்றி, அப்படி தோன்றிட உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படியும் பண்ணி, அதை பார்த்து ரசிக்கிறியே. உன்னை போல கிருபால் உலகத்துல யாரும் உண்டு? எப்படி இது இருக்குன்னா, ஒரு குழந்தைக்கு தான் இந்த குழந்தை கையை பிடிச்சுட்டு ஒரு அம்மா தானே அந்த குழந்தையினுடைய ஒரு ஸ்லேட்டுல ஆ ஆ அப்படின்னு எழுத சொல்லி கொடுத்துட்டு அம்மா கை பிடிச்சுதான் எழுதியிருக்கா. ஆனாலும் அந்த குழந்தைய பார்த்து ரொம்ப அழகா எழுதிட்டியே, வெரி குட் அப்படிங்கிறா பாரு. அது போல இருக்கு. உன்னுடைய கிருபை இல்லாம எல்லாம் நடக்குமா? எத்தனையோ மனுஷிகள் தபசு பண்றேன் தியானம் பண்றேன்னு வந்துட்டு குட்டிக்கரணை அடிச்சுட்டு போனா. ஆனா 5 மாசத்துல எனக்காக தரிசனம் கொடுக்க ஓடி வந்துட்டியே. அப்ப எனக்குள்ள இருந்து நீ ஏன் எல்லாம் பண்ண வச்சுட்டு எப்ப துருவனை பார்ப்போம்னு காத்துட்டு இருந்து ஓடி வந்த மாதிரி தானே இருக்கு. யோந்தః பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்யகில சக்திதரஸ்வதாம்னா அன்யாம்ஸ்ச ஹஸ்தசரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான்னமோ பகவதே புருஷாய துப்யம் என்று ஆரம்பித்து 12 ஸ்லோகம் பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்றான்.
அவனுக்கு துவாதசாட்சரி மந்திரம் உபதேசம் பண்ணப்பட்டது. அதனால துவாதசாட்சரி மந்திரங்கிறது 12 எழுத்து உடையது, 12 அக்ஷரம் உடையது. அந்த மந்திரத்தினுடைய ஒரு பலனாகவே, அந்த மந்திரத்தினுடைய ஒரு ஸ்வரூபமாகவே 12 ஸ்லோகம் பண்றான் பாகவதம். 12 ஸ்கந்தம், 12 ஸ்கந்தத்துக்கும் சொல்றார் போல 12 ஸ்லோகங்கள் அமையிறது. துவாதசாட்சரி மந்திரத்தையே 12 ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கிற மாதிரி 12 ஸ்லோகம் பண்ணினான் குழந்தை. அதுல பிரார்த்தனை பண்றான், பக்திம் முகு பிரபகதாம் த்வயி மே பிரசங்கோ பூயாதனந்த மகதாமமலாசயானாம் ஏனாந்த சோல்பன முருவ்யசனம் பவாப்திம் நேஷ்யே பவத்குண கதாமிருதபானமத்தா. பிரபு, எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீ அனுகிரகம் பண்ண, என்னன்னா த்வயி மே பிரசங்கா பூயாதனந்த மகதாமமலாசயானாம். உன்னுடைய பக்தர்களான சாதுக்களுடைய சங்கத்தை எனக்கு என்னைக்குமே அனுகிரகம் பண்ணி, ஏன்னா நீ இப்ப தரிசனம் கொடுப்ப போயிடுவேன். ஆனா நீ போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எது ஜீவனம்னா சாதுக்களுடைய சங்கம் தான் ஜீவனம். எப்படி நான் ஜீவிச்சிருப்பேன்னாவா, எனக்கு எப்பொழுதுமே பகவத்குணம் சொல்லிகிட்டே இருப்பான். அந்த பகவத்குணத்துல கேட்டுண்டே இந்த சம்சாரங்கிற கடலை அதனுடைய சிரம யாத்ரா சிரமமே தெரியாம கடந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டான். பகவான் வேதாகும் தே வியவசிதம் ஹிருதிராஜன்ய பாலகா. குழந்தை, நீ இதை பிரார்த்தனை பண்ணிட்ட, இது உனக்கு அப்படியே கொடுக்குறேன். இருந்தாலும் உன்னுடைய ஹிருதயத்துல என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதனால நீ இப்ப திருப்பியும் ராஜ்யத்துக்கு போ. 36,000 ஸ்வச்ச வருஷ காலம் நீ ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணுவே. உனக்கு எப்ப இவ்வளவு சுருச்சி அம்மாவுக்கு உங்ககிட்ட கோவப்பட்டு இருந்தாலே அந்த சுருச்சி அம்மாவுக்கு உங்ககிட்ட பிரியம் வந்துடும், உத்தானபாதனுக்கு பிரியம் வந்துடும், உலகமே உன்னிடத்துல பிரியமா இருக்கும். நீ ராஜ்யத்துக்கு போ, நீ ராஜ்யத்துல போய் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணு. உனக்கு இங்கேயும் சாது சங்கங்கள் கிடைக்கிறார்படி பண்றேன். ராஜ்ய பரிபாலனம் முடிச்சுட்டு என்னுடைய லோகமான துருவ லோகத்துக்கு வா. மத்ஸ்தானம், என்னுடைய ஸ்தானமான துருவஸ்தானத்துக்கு நீ வருவாய். இந்த துருவஸ்தானத்திலேயும் சப்தரிஷிகள் உனக்கு பகவத்குணம் சொல்லின்றப்பா அப்படின்னு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணினான். அப்படி அனுகிரகம் பண்ணினதுமே துருவன் திருப்பியும் வந்தான். கிமலபியம் பகவதி பிரசன்னே ஸ்ரீநிகேதனேன்னு பகவான் ஒருத்தன்கிட்ட பிரசன்னமாயிட்டான்னா அப்புறம் உலகத்துல அவனுக்கு வேற என்னதான் கிடைக்காது. எந்த சுருச்சி துரத்தினாலோ அந்த சுருச்சியே கொண்டாடி கூட்டுட்டு போறான். துருவசுவாமி ராஜாவா இருந்தார். ராஜாவா இருந்து 36,000 வருஷ காலம் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணினார். அவருடைய தம்பிக்கு நடுப்புற யக்ஷர்களோடு யுத்தமாய் அவன் உயிர் போச்சு. சுருச்சியினுடைய உயிர் போச்சு தாவாக்னியில. கடைசியா சுனீதியும் பகவானுடைய சரணத்தை அடைஞ்சா. துருவனுக்கு வைகுண்டத்திலிருந்து விமானம் வந்து அப்ப கேட்டான், என் தாயார் உனக்கு முன்னாடி உன்னை பெற்ற தாயார் வைகுண்டத்துக்கு போறான்னு சொல்லு. நமன் தமன் தலைகள் மீதேன்னு ராஜாவே தன்னுடைய தலையை காட்டுறாராம். எந்த பாகவதோத்தமர் ஒருத்தர் வைகுண்டத்துக்கு போறாருன்னா அவர் சரணம் என் தலையில படணும் அப்படின்னு அவருடைய தலையில தன் சரணத்தை வச்சு அந்த வைகுண்ட விமானத்துல ஏறி துருவ பதவியை அடைஞ்சு இன்னைக்கும் துருவஸ்தானத்துல துருவ நட்சத்திரமா இருந்து நமக்கு பக்திக்கு ஒரு ஆதாரமா எடுத்துக்காட்டா இருந்திருக்கார். இது அத்தனையும் நாரதர் கிருப்பையினாலே. அப்படிங்கிறதுனால குரு கிருப்பை ஒருத்தருக்கு இருந்துடுத்து அப்படின்னுட்டா அவன் உலகத்துல இகலோகத்திலையும் சரி பரலோகத்திலையும் சரி சர்வஸ்ரேயசையும் அடைவாங்கிறத சொல்லி குருநாதருடைய கிருப்பையே இன்னைக்கும் வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பூர்த்தி பண்றேன். சத்குருநாத் மகாராஜ் கி ஜெய்.